flipping pages since I could remember, that told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. I never tell when we say. I never wanna look back and wish I could have been. I've never got no regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a boundless place. So take a chance, take a chance, a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance. I never wanna look back. Take a chance, take a chance on faith. Take a chance on faith. Something I never wanna say. I stand my ground. I need to be who I'm meant to be. Yeah, I don't see it any other way. I know I gotta keep the faith. I never wanna look back and wish I could have been. I've never got no regret the hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind's a boundless place. So take a chance, take a chance, a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. So take a chance. I never wanna look back. Take a chance, take a chance on faith. So take a chance, take a chance on faith. You make me move, you make me dance, you make my heart beat super fast. You lift me up, you make me laugh. Baby, you're the best I ever had. You're the best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever had. Best I ever had. You're the best I ever had. You make my heart beat super fast. Super fast, super fast. You make my heart beat super fast. What does love feel like? What does love feel like? My heart beat super fast.
What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've disgusted with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Ну что, друзья, всем здорово! Это наш второй стрим по дневнику купца. Hello for my English speaking friends. Hola for para mis amigos españoles. И продолжаем наконец-то нашу игру. Итак, начинаем. Let's start. Ай, блядь, тупой антивирус. Ты достал меня, хватит мне мозги делать. Чего? А, ну ладно. Let's start. Не матерись, ну а как еще сказать? Этот антивирус, он че, он лезет, куда ему не надо? Будет он мне указывать. Блин, что происходит? Так, ну. Все. Нажмем продолжить игру. В прошлый раз мы уже нашли золото, нашли парочку рариков. Ну и много всяких находок поменьше. Правда, кладуха все еще не найдена. Да дети все могут смотреть. Сейчас такие дети, что матерятся похуже матросов. Ничего, нормально.
Я думаю, они ничего нового не узнают. Так, ну шо? Давайте включаем приборчик. Прошлый стрим я остановился возле вот этого дома. Здесь выбил вон все под ноль, короче, вообще все сигналы, которые нашел. Я бы сам поубивал таких детей, но не подавай пример, они же это впитывают. Согласен, но они уже впитали это до нас. Ну, в принципе, я с тобой согласен. Надо стараться как-то не материться. Блин, да что за лаги? Ладно, неважно. Поехали. Ой, сразу сигнал хороший. Я сегодня уже Вегас прошел. Поздравляю. Ну и чё, как? Чё получилось? Все металлы ставь. Просто это там в управлении дискрим он где сейчас вот здесь. Если я на эту кнопку сейчас нажму, у меня, короче, трансляция слетит. У меня забиндена горячая клавиша в OBS, так что будем так ходить. Неплохой сигнальчик. Интересно, что это? АМ? АМ. Что такое АМ? Очуметь. Опа! Первый же сигнал и 2 копейки 1811 года. Хорошее начало стрима, я думаю. Вполне себе. Что еще тут есть? Так. Я уже почти насобирал на Так, я уже почти насобирал на Е-трак. Так что я думаю, вот этот выход закончится и будет уже новый прибор. Красноречие на 100 вкачал и без боя легата легиона и командира НКР убедил отступить. Вот, кстати, молодец. Я, когда проходил, они у меня не были вкачаны на 100, поэтому у меня не получилось легата уговорить, чтобы он свалил. К сожалению, пришлось легион выпилить мне. Хотя сами по себе пацаны вроде неплохие были. Ну, не все в нашей жизни идет так, как хочется. Опа. Надо к Мишке на приемку ехать, металл сдать. Ага. Ну, пойдет. Оп. Смотрите-ка. Стабильный 40-44. Копай. О, вон она лежит. Вон она лежит. Прям с первого капка выпала. Вот здесь она. И не сомневался же. О, Пятачелло 1877 года. Круто. ФСБ приедет, в игре местные копы. Не, в это не приедет. Разработчики, короче, до такого не заморочились. А я вот, например, в реале за всю жизнь только один имперский пятак нашел. И все. Может быть, в следующей версии они сделают. Возможно. Bandidos de la detección, hola. Что тут есть? Ничего нет. Пока. В реале менты докапывались? Нет. Просто подходили, если сталкивались. Общались нормально, чё. Говорили, чтоб ямы не оставлял закопанные. И все. И, правда, это на пляже было. А в лесу пускай сначала найдут меня. Да что за... За кого-то Вегас проходил. И проходил ли первые части? О, что-то выпало, вон оно лежит. Что-то выпало.
Гребаные алкаши. Ну, в принципе, в этой игре такие пробки тоже денег стоят, так что пойдет. Это не все. Вегас... Блин, я не помню, за кого я Вегас проходил. Я помню, что у меня НКР выжило. Потом... Что еще? Так, где? Сегодня не мой день. Ну, какая-то, не знаю, подвеска, может быть. Что это такое? Ну, неважно. Там же еще можно в DLC уничтожить НКР. Это я тоже не делал. Так. На месте. Вроде неплохой сигнал. Тебя в ВК про этот симулятор спрашивают. Где? Я сейчас просто в стриме. У меня ВК сейчас не открыто. А чё спрашивают? Фу ты, я-то думал. Мусор. Бывает. А вот это, возможно, Советина, либо какая-нибудь Чермет. ВКонтакте. Где скачать эту игру? Вбейте в Гугле. Как его там? Ну, в название стрима гляньте, вот там название игры, короче. Она бесплатная. Очуметь! Ну, когда-то, походу, это была монета. Но теперь непонятно. Значит, там на сайте МД региона она скачивается. Ключ можно бесплатно получить. Так, для этого надо зарегистрироваться у них на сайте. И они тебе пришлют на e-mail, короче, ключ. Так. Да, тут несколько сигналов, походу. А чё в ВК-то спрашивать? Заходите на стрим, в чате спрашивайте. Я тут сразу отвечаю. Что-то я подустал. Мусор. И это не все. Хрен знает. Ну вот и у меня такой же вопрос. Что-то тут. Мусор. Ложка? Мусор. Мусор. Ну где монеты-то? Да вроде имперская ложка, вроде неплохая. Чё мусор-то? Еще. Смотри, что происходит, а? Явно не битая деревня. Но первый и второй проходил и четверку. Первый, второй не проходил, четверку проходил. Но не до конца. Так. И чё? Вот алкаши. И здесь бывали. Согласен. Везде эти пробки. Это все закапываем. Чё, ям не осталось, да? Ну нормально. Еще сигнал. Чё, пина нет? Да купить можно, но я не хочу пока. Я хочу взять Ятрак. Самый крутой здесь прибор в этом симуляторе. Ай, ну конечно вы прилетите. Чё бы нет-то? Валите отсюда. Чё тут? Здесь даже медведь есть. Шиш вам, а не монету. Какой-то... Не знаю даже, что это. Ну, там какая-то надпись.
Аська говно в игре? А здесь нету Аськи. Это типа игра, заказанная Майнлабом, так что здесь только майнлабовские приборы. Хороший сигнал. Но игра старая, поэтому здесь не все модели, какие сейчас есть. Но вроде как должно быть продолжение. Хотя его сколько лет уже обещают. Да что ты будешь делать? Вот серьезно, да, вот именно там. Согласен, такую игру бы сделать, чтобы все приборы были. Вот это было бы круто. 36, 40. Ну, может быть. Выбитое место. Но нет, это опять кусок меди. Поехали. А что тут? То туда нельзя зайти? Да. Опа. Это есть. Копай, копай. Да, копай. Выкопал. Бля, здесь еще змеи есть. Меня вчера 2 раза змея захерачивала. Ну все, перекур. Спокойно стоял, не трогал ее, она берет, короче, кидается. Да где? Серьезно? Не понял. Ну, вроде где-то тут. Батарейки как менять? Я сейчас тебя сломаю. Сейчас увидишь. Уже почти закончились. Ну, у меня уже сейчас аккумуляторы, так что... Так. Так что их можно заряжать. Правда, мне надо было их зарядить, пока я стрим не включил, а то пока они заряжаются, копать нельзя. Ну, чуть-чуть зарядим и пойдем дальше. Так. Выкопал или не выкопал? Застрелиться. Черметное кольцо. Понятно. Чермет здесь. Лопатой задел. А может быть и большой цветмет, кстати. Что-то я подустал. Не, просто какая-то железка. Ну-ка. Фу, чермет. Сам ты чермет, это не чермет. Оп. Где? Здесь, что ли? Такую монету лопатой задел. Здесь, здесь. Надо бы приборчик посерьезнее прикупить. Вот это согласен. Подшипник. Но у меня под таким же сигналом имперская пряжка выскакивала, так что надо все копать.
8-12. Либо совет, либо мусор. На, выкопал. Ёшкин кот. Ну да, в принципе ожидаемо. Что-то такое не очень хорошее. Еще посмотрим, что есть. Выкопал. А где тут пункт приема металла? Медная петля. Я такие находил, кстати, в реале. Пару раз. Ну и где? Чё? Что за бред? Здесь что ли? Копай, копай. Мусор, наверное. Так. Выбитое место. Согласен. Ну, скорее не выбитая, а замусоренная. В игре выбитых мест не бывает. Ничего. Что-то есть. Может, даже советик. Так. Есть. Отличный артефакт. О, цепочка? Серьезно, цепочку словил? Ну, хотя медная. Золотую бы, наверное, не словил. Прикинь, под цепочкой другой сигнал. Да, такое тоже бывает. Копаешь чермет, а под черметом монета какая-нибудь лежит. Так. Ни хрена себе. Даже серебро попалось. Вот это да. Первое серебро за сегодня, кстати. 20 копеек 24-го. Ранние советы. Золото, цепочка? Не золото. Медь, наверное. Чё? Где сигнал? Что-то тут. Блин, ну здесь золото было. В прошлом стриме я нашел пятак золотой возле церкви. 1901 года, ну, точно не помню. Или 1900-го. Золотишко тут есть. Что такое? Понятно. Ясно. Ну ничего страшного. Что-то тут ничего. Найду клад, куплю жену. Шо? Точно в цель. Так, сейчас придется нам подзаряжаться. А где тут пункт приема металла? Ножницы. М? Чего? О, нормально. Интересно, успею выкопать до того, как мне надо будет попить и пожрать или нет? Кто что думает? Успею, не успею? Вроде выкопал. Да я так в армии. Успел. Когда-то была монета, походу. Что, еще сигнал? Блин, ну мусорка здесь вообще, конечно, капитальная.
Так, все, пришло время жрать. Давай это поставим на зарядку чуть-чуть хотя бы. Вот так вот. Пожрем. Пускай чуть-чуть зарядится. Я пока попью. Ой. Второй комплект батареек. Да вот надо с собой, я думаю, брать комплект аккумуляторов и батарейки. В следующий раз надо будет. Потому что 2 комплекта аккумуляторов почему-то я не могу взять. Игра не дает. Только 1. Так что, наверное, надо будет прикупить 1 комплект батареек. И пока заряжаются аккумуляторы, будем на батарейках ходить. А потом менять. Поехали дальше. Ой, что я делал? Я ж не поставил. Вот так. 8% есть. На какое-то время хватит. Так. Владимир Барковский. Вечер добрый. Вчера случайно был на стриме, а сегодня уже в рекомендованных этот стрим. Застрелиться. Пломба царская с твердым знаком. Не знаю, чем он недоволен. Я б от такой находки, наоборот, рад был. А YouTube он такой, Владимир Барковский. Если ты что-то посмотрел... О, он тебе это в рекомендованный будет пихать. Да, так, ну что тут интересно такое лежит? Ну, вроде 40-44. Я сейчас тебя сломаю. О, это монета, короче, для игры в Орлянку. Правда, подубитая вот эти вот засечки, это в Орлянку раньше играли. Еще во времена Империи. Но это, видимо, такой домик, более царский, потому что вот там советов много было вот на этом поле, дворе, значки попадались. Вот сейчас можно, кстати, чуть-чуть подзарядить и посмотреть, что у меня уже из находок есть. В общем, это за этот выход вот пару крестиков таких хороших поднял, пару обломанных, всякий шмурдяк, пятак 11-го года, кстати, в хорошем сохране. Потом вот орлянка одна попалась, стеклорез царского времени. Обломанный большой крест, жалко, был бы крутой. Кольцо, 25 копеек 1860-го, хорошая монетка. Пятак 1700, по-моему, 94-го. Еще из интересного такого, что есть? Пятак 1844-го есть. Тоже неплохо. Деньга Петровская. Вроде в сохране, но почему-то в игре стоит мало, когда продаешь находки. Это копейка 1790-го. 1/2 копейки. Вот советы пошли. Это вот с того двора как раз. Советы 41-й, 45-й. Кстати, 4 кольца в том же дворе нашел. Ну, древние явно. Вот это, видимо, с камушками было. Ну, камушки куда-то делись, не знаю. И вот здесь какой-то узор интересный. Потом вот такой пятак 1872. А вот это что? Это трешка. Жетон какой-то интересный. Кожзаводы района имени Октябрьского, что-то там. Ну, тоже неплохая штука. Потом. Шмурдяк. Вот значки, кстати, в том дворе попались. Первый разряд по бегу и первый разряд по стрельбе. Видимо, какой-то солдат военный там жил. Или что, не знаю. Ложки имперские, это одна, там еще где-то вторая должна быть.
И чего еще интересного? Серебрушки царские. Вот это не знаю, что серебро, не серебро. Звенело как серебро, но потом вытащил. Непонятно. Что еще? 1/4 копейки. Кстати, нечастая находка, но здесь опять же стоит дешево. Еще из интересного, ну вот этот пятак. А, двушка. Двушка 24-го с гладким гуртом. Гурта здесь не видно, к сожалению, но написано гладкий. Так что не знаю. Вот такой еще крестик тоже в том дворе, где советы поднял. 2 копейки 35-го это не особо, ну не часто, кстати. Ну а так все. Остальное вы уже видели, что я нашел. Так, посмотрим, что там у нас. О, 18% можно ставить. Нормально. 22. Поехали дальше копать. Так, а куда я шел-то вообще? А, я вот так ходил, да? Че вот это мусор, наверное? Мусор тоже надо выкапывать. Это вот как раз те места, которые я еще не пробивал на этой стороне деревни. Вот с той стороны я пробивал в оффлайне, когда игру осваивал. Но там золота нету. Самые ценные находки я еще вчера на начале стрима выкопал там. Да слушай, ты достал, давай выкапывай. Эй. Не, ну серьезно. И сейчас какой-нибудь мусор, блин, конечно же, выпадет с глубины. Ну да, чё бы нет-то. Ну хотя бы выкопал вроде. Да накопался я уже. А слушайте, не такой уже мусор, кстати. Часть какой-то древней штучки. Видимо, медная. Узор интересный такой. Не знаю даже каких времен. Может, средневековье. Ну да, скорее всего, средневековье, потому что античные, они в основном либо бронзовые, либо там драгоценные металлы идут. Да и откуда в этой деревне античная? Это же Кировская область по сюжету игры. Так что вряд ли тут такое будет. Чё? А, ну. Ну-ка, давай. Есть. Опять черная. Ай, чермет. Ну ладно. Чё? Вот это вроде поинтереснее звенит. Может даже монетка. Очуметь. Ну, почти. Пионерская звезда. Находил, кстати, такие. А еще тут чермет. Не здесь. Что-то я подустал. А где? Мимо. Вот я болван. Прикольная игрушка. Да, согласен. Я тоже запустил. Потом, короче, до утра сидел в нее гонял. Та штуковина. Чермет. Все. Так, вот дойдем до забора. И будем пробивать двор. А вот так может золото звенеть. 5 рублей так звенели вчера. Давай. Выкопал.
Ну, Пробка. пенициллин. Ну, отлично. Пенициллин. Прям типичная находка. Чё бы нет-то? Не нравится мне так ходить. Очень медленно это все происходит. Так, здесь ничего. Что-то тут должно быть. Вот тут вот. Может, советик. Непонятно, то ли выкопал, Да то ли что же нет. это такое-то? Ага, советик, да. А вот это уже интересно. Посмотрим, что тут есть. Выбито. Начисто. Обломок ложки, да что-то не похоже как-то. Не знаю, на какой-то ключ больше похоже, наверное. Чё? Прям возле камня. Да я так в армии окопы не рыл. Кстати, возле камня может быть какой-нибудь крестик. Мусор, мусор. Или мусор. Ну где монеты-то? Согласен, где монеты? Что-то нашел парочку в начале и все. Тут что-то. Выпало, выпало, вон оно. Видит кто? Вот оно лежит. Опять мусор, да? Ё-моё. Угадал. Опа. 36-40. Что-то годное должно быть. Где-то тут. Что это? Да что такое? Это когда-нибудь закончится. Ну, это что-то древнее. Что это? То ли кольцо, то ли непонятно что вообще. Ой, чермеет тут. Такую монету лопатой задел. Да какую монету, успокойся. Тут нереально монету лопатой Да задеть. накопался я уже. Хрень какая-то. Ну тоже пойдет. Banditos de la detección acá estoy otra vez. Bienvenidos de nuevo. Ну где? Не знаю, мусор, наверное. Слишком какой-то сигнал странный. А, я не там копал, понятно. Да что ты будешь делать-то? Где оно находится? А вот сейчас выкопал. А звенело как монетка. Да нет, я не согласен, не как монета.
Как мусор как раз и звенело. Так. А вот это может быть даже и золотишко. Или нет? Здесь. Один шмурдяк сегодня. Согласен, что-то да. Один шмурдяк. Чё? Так, сначала чермет выкопаем. Монету лопатой задел, ну... Где-то он здесь должен быть. Не понял. Эх, не пруха. Ага. Понятно. Какой неудачный сигнал. Я здесь даже и выкопать не смогу. Хотя посмотрим. В этой игре почему-то нельзя вот такие вещи отодвигать. Доски там, шифер. Выкопал. Выкопал. Не пруха. Пломба. Что-то какая-то странная пломба. Ну ладно, пойдет. Что еще тут есть? Что звенело-то? Не знаю. А вот здесь что-то большое. Вот я болван. Что есть? Я сейчас тебя сломаю. Гвоздь. Пойдет? А вот это, возможно, даже монета. Сигнал такой чистый, прям. Так, небольшие монеты звенят. А вот теперь на поверхности. Вот алкаши. И здесь бывали. Ну да. Или пробка. Номер 15. Кто пробки собирает? Есть такие в чате? Так, что тут? Давай. Что здесь у нас? Есть. Их пробка. Еще одна. Нормально здесь бухали. А вот это точно не пробка. Ну, по крайней мере, не такая. В смысле, я выкопал? Гребаные алкаши. А не, смотрись, пробка. А чё она так звенела? Таким низким сигналом. Странно. Так, чё тут? А вот это поинтереснее сигнал такой. Повеселее. Надеюсь, что-то годное. Что тут? Выбито начисто. О, смотри-ка, значок в ЛКСМ. Короче, жили здесь в советское время. Значки валяются. Что еще тут есть? Вот тут что-то. Федотов вклад, привет, подскажи, где ключ брал на игру. На сайте МД региона, где игру скачиваешь, там же и ключ. Ключ бесплатный. Обманула меня, старая. Регистрируешься на сайте, тебе на почту присылают ключ. Так.
Тут я уже ходил, да? А мы еще раз пройдем. Опа. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кстати, я походу выкопал. Вроде я что-то видел в траве такое. Сегодня не Да. мой день. Какой-то шмурдяк. На всех металлах ходишь? Я не знаю. Я никогда теркой не пользовался. У меня вообще XP-RX, блин. Чисто как включил, так и пошел. Так, что тут? Опа. Чермет. Стоп. Нажми АМ. АМ. Ща, подожди. Чё тут? Вот я болван. Ты про дискрим говоришь? Дискрим, короче, просто здесь... А, нет, это все металлы. Минус. Не помню, что это. Все металлы? А ну. Ну, нажал. Посмотрим, что. Ёшкин кот. Какой-то болт. Помаши. Что-то еще вот здесь вот. Что-то здесь лежит. Что-то есть. А что есть? Сколько фигни всякой. Ну да, какая-то хреновина медная. Или латунная. Так. Чё? Давай. Да я так в армии окопа не рыл. Шо ты ноешь? Шо ты ноешь? Ты сюда копать приехал или ныть? Земля как пух, а я опух. Копай давай мусор. И не ной. Стоп. 4-8? А вот таких сигналов у меня раньше не было вообще. Да я так в армии окопа Это, не наверное, из-за того, что я режим поменял. Сейчас посмотрим, что есть 4-8. Давай, давай, выкапывай. Ты серьезно, эй? Что там такое лежит-то? Да что такое? Ну серьезно. Выкопал наконец-то. Мусор, мусор, мусор. Ну да. Где монеты-то? Не знаю, что это, ручка от чего-то. Что еще тут имеется? Странный сигнал какой-то. Наверное, тоже мусор. А ну. Что-то я Да. подустал. Все? Вроде все. О, 4-8. Это там, где я проходил.
Это он, походу, все-таки дискрим включал. Что-то есть. Блин. Ух ты, серьезно, кольцо? Серьезно? Я мимо прошел. Вот это да. Древнее кольцо какое-то. Прикольно. На всех металлах. Вот это да. Чё? А давай копнем. Мне даже интересно, что это. Я еще на всех металлах не ходил здесь. Что-то есть. Ну-ка. Эта игра, кстати, неплохой тренажер. Потому что приборы осваиваешь, здесь как бы реальные показатели. Типа VDI цели и все такое, я так понял. Ну где? Ага. Место Пробка. отдыха туристов. Крышечки, баночки. Крышечки, баночки. Что тебе не нравится? Вот копни 20. Если тебе крышечки не нравятся. Хотя под 20 тоже крышечка может быть. Смотри. Что-то нашел. А ну. Отличный артефакт. Ни хрена себе. Древняя сережка. Вот это прикол. Слушайте, здесь реально надо на всех металлах ходить, походу. В этой игре, по крайней мере. Ну шо, поехали следующий дом выбивать. Так, ну. Здесь смысла нет копать, потому что доску я убрать не смогу. А копать я в доску тоже не смогу. Так, что тут? Что-то еще 20. Еще что-то 20 есть. Сегодня не мой день. Тоже какая-то древняя штучка. И не одна. По-моему, выкопал, нет? Нет, показалось, походу. Да, еще в яме. Есть. Ёп, застрелиться. Мусор. Все. Не понял, где я яму не закопал. А где я яму не закопал? Кто мне скажет? А где-то яму не закопал. Даже и найти не могу где. А, вот. Ну ладно. Так, то чё тут? Опа. Опа. Давай посмотрим. Выкопал? Что такое? Проволока. Что-то черное здесь лежит. Выкопал. Ну и где? Шиш вам, а не монету. Гвоздь. Штырь. Неважно.
Так. Что-то здесь. На этой локации где-то спрятана кладуха, но я не знаю где. Надо искать. Ну и куда мне эти железки? Но я бы не сказал, что это металломусор. Прикольная штучка такая. Что еще тут есть? Ну-ка. Приду домой и в мыло. Кого ты там в мыло собрался? Себя, что ли? Да я так в армии окопы не рыл. Мусор. О, сейчас аккумуляторы заряжать надо будет. Что-то тут. Копай, копай, копай. Вот именно, копай. Что-то нашел. Монета? Не монета или монета? Фиг его пойми. Вроде похоже на что-то петровское. Но какалик. Тут еще и чермет есть. Коцнул. Ну давай, подзарядись немного. Да, надо было батарейки еще брать. В принципе, неплохо так уже. Вот уже много находок. И даже годные есть. Сережка прикольная. Древняя какая-то. Правда, походу, частично она... ну, не в комплекте она, короче. А может в комплекте, на этой фотке не поймешь ни хрена. Рариков нет. А вот что я находил уже здесь. Это на прошлом стриме находили рубль, вот. Всякие серебрушки. Вот золотые 5 рублей 1900 года. Возле церкви нашел. Потом Катькин рубль тоже попался, прикольно. Потом из интересного вот эта вот монетка. Это у нас Петровская копейка. БК. 14 тысяч по игровым деньгам стоит. А так вообще цены здесь, конечно, унылые. Вот, например, 5 копеек 911 года в сохране. 200 рублей они здесь оцениваются. Что за бред? Они меньше 1000 сейчас не продаются. 150, 400 рублей, 50 копеек 1897 года в сохране. Ну, бредовые цены на самом деле. Зато металлоискатели по таким же ценам продаются, как сейчас. Сибирка, блин, 150 рублей стоит. Вообще бред. 25 копеек 1857. За такую цену, блин. Ну, короче, вы поняли, что здесь происходит. Облачник 1000 рублей. Ни о чем вообще. Ну и все вроде. Что там у нас по зарядке? 10%? Давай, пошли. Так. Вот это надо нажать, да? Тут у нас чермет. Черт подери. А это что-то интересное. Там какая-то надпись. Но игра это считает металломусором. Так что ладно. Чё? Еще чернина. Вот я болван.
Ну-ка. Есть. Надо бы приборчик посерьезней прикупить. Подшипник очередной. Всегда мечтал найти подшипник. А вот это уже интереснее. И прям возле дороги, кстати. Есть. Ну, давай, хвастай. Что поднял? Какая-то заколка советская, наверное. Похоже на алюминий. Чё? Серьезно, прям в куче, да? Нормально. Так, что тут? Да где? Должно быть где-то здесь. Но что-то не цепляет. Да что же это такое-то? Мусор. Чё тут? Ну-ка, ну-ка. Да я так в армии окопы не рыл. Есть. Сегодня не мой день. Опять какой-то оплавыш. Опа, еще сигнал. Что-то я Мусор. подустал. Так. А вот здесь я копал, и этого сигнала тогда не было. 4.8. Земля как Ни пух, хрена я себе! опух. Чё я пропустил? Это крест. Прям нормальный такой крест. Потому что АМ включил. Да я так и понял. Что потому что АМ включил. Слушай, так мне что, по второму разу что ли пробивать? Ну, это не сейчас в любом случае. А вот это неплохо. Вот это неплохо. Блин, а почему у металлопластика так звенит плохо? Я просто в реальности металлопластики вообще никогда не находил. У нас ее просто нету. Смотри, чё. Монитос, походу. АМ включает и отключает чермет. Ну так как крестик-то, он же явно не черметный, он медный, наверное. Или бронзовый. Ух ты, копеечка! Копейка 1911. О, наконец-то монета. Блин, опять эта доска звенит здесь. Чего? 4, 8, 12. Ну-ка. Мусор, мусор, мусор. Ну где монеты? Но на этот раз никакая не металлопластика, да. Что еще тут есть?
Шо? Чермет какой-то, давай копнем. Ну или ты пройдешь чермет или нет. Хотя черметом фигарит и серебро. Поэкспериментируй с АМ. Отключи, потом позже включи. Так я вот с отключенным-то постоянно ходил. А сейчас со включенным. Да я так в армии окопы не рыл. Металломусор. Не знаю, вот на моем ORX цветнина никогда в чермет не бьет. Вот ни разу такого вообще не было. Если цветнина, то она будет бить в цветнину в любом случае. Я хоть крестики всякие не находил, но я проверял, на тест делал, так что это не просто Поймал так. удачу за хвост. Нормально. 20 копеек 16-го. Серебрушка. Интересно, а здесь чешуя есть? В этой игре. Было бы прикольно найти. Чешую тоже никогда не находил. Так, попить хочет? На, давай, успокойся. Чё тут? Ну, так. Во, что-то на дороге лежит. О, походу советик, вон что-то выпало. Вон оно. Кино и немцы. А, нет, пуговица. Разрабы игры сэкономили на модельках. Любой объект имеет форму монеты. Это печально, конечно. И оптимизация здесь, конечно, вообще ужасная, но других нету. Один шмурдяк сегодня. Мусор. Что-то есть. Опа. Ну и куда мне эти же? О, еще одна такая фигня. Это что, колесо, наверное, от игрушки какой-то? Уже два таких. Странный сигнал, похоже на мусорный. Ну вот я болван. О, походу чермет. Если лопатой ударил, значит чермет. Да, все. Обманула меня старая. Какой-то, хотя, не знаю, то ли чермет, то ли нет. По фото непонятно. Ну вот это точно чермет. Есть. Опять чернина. Серьезно? Что-то на чермет не похоже вообще. Ну-ка. 4-8. Ну-ка глянем. Эх, пробка. Да. И такое бывает. Ну такой сигнал, конечно, не очень хороший. Выкопал.
Да я так в армии окопы не рыл. Пряжка, пряжка. Бухарский динарий, да, да. Для моих мест, где я хожу, короче, вот такой режим, он это нереальный, потому что у нас чисто везде мусор валяется. И в любом случае дискрим надо подрубать. Иначе на 50-м гвозде уже все, уже копать не хочется. Непонятно. Есть. Нажми АМ, может он и не работает вообще. Ну вон, написано АМ на дисплее. Можно нажать. Вот один, вот АМ. Да не. Функционал приборов здесь полный, как в реальности. Не айс. Пломба. Чего? Госторг. Ага. А вот это может быть монетка. Ну тогда один. А один что? Что такое один? Один, по-моему, это то, что у меня до этого стояло. Так, совдеп. О, серебрушка. Хорошо. Серебрушка это хорошо. Что-то тут. Ну не АМ, а 1. На 1 он до этого стоял и не видел сигналы 4.8. Так что ладно, пусть будет Ё-моё. с АМом. Здесь как-то особо не напрягает мусор копать. Не знаю, может это потому, что его особо и нету здесь. А вот это, походу, тоже монетка. Сейчас глянем. Ну-ка. Колян! Серебро! 1905 год. 10 копеек. Люблю серебро. Когда в реале серебро находишь, вообще круто. А золото я не находил. Кап... Чего, бля? А, понятно. Вот следующий сигнал. Выруби АМ и проверь. Ну давай. Сейчас подзарядится немного. И посмотрим. Вот, кстати, у нас есть дневник, собственно говоря, вокруг этого дневника и развивается сюжет игры. То есть это не тупо симулятор, где нет никакого сюжета и надо просто копать. Сюжет, собственно говоря, развивается на основе вот этого дневника. К сожалению, разработчики этот момент не продумали. И ролик вступительный, где про дневник рассказывается, показывается только один раз после установки игры. Его нельзя никак повторить. Поэтому я не могу его показать, к сожалению. Там на самом деле интересная такая история. То есть какой-то важный человек, я не успел прослушать, потому что звук выключен. То ли ему в наследство досталось, то ли он его где-то нашел. Ну вот он нашел дневник вот этого торговца и решил отдать его нашему главному герою. Я не знаю, кто он ему такой, что он решил ему такой подгон сделать. Но вот отдал. И вот в этом дневнике, то есть разные ссылки на различные вещи интересные. То есть вот, например,
Вот это то, что относится к первой локации, где мы сейчас находимся. А красным подчеркнуты вещи, которые можно реально здесь найти. То есть вот, например, на Сретенье крестный Филипп Федорович дал мне для мамки денежек. Я бежал ходко, споткнулся и упал. Пятаки домой принес, а полушки потерял. Мамке не сказала, то выпарит. И вот эти полушки, их можно найти. Я не знаю, где они, но можно. Потом, на Пасху крестный подарил мне 4 деньги. Деньги красивые, с Георгием Победоносцем. Разодрался с соседним Митькой, оглашенным, одну деньгу потом не нашел. Вот ее тоже можно найти здесь. То есть красным подчеркнуты задания, которые можно выполнить на текущей локации. Но вообще здесь все задания подчеркнуты, но вот это, например, уже от второй локации. Но чтобы на другие локации попасть, нужен еще и другой прибор. То есть каждая локация со своим прибором. То есть нельзя, допустим, взять какой-нибудь, кто у меня сейчас там, терка, и пойти, допустим, на самую последнюю локацию. Или сюда, или сюда. Вот каждая локация свой прибор. Тоже не очень удобно, но почему-то так сделано. И, кстати, вот здесь еще про кладуху где-то написано. Это как бы купец вот этот историю своей жизни пишет. Где-то здесь про кладуху написано, но я не знаю, где она. А почему тайна по средней странице? Потому что в самом конце у нас тут написано кровью слово «Ива». То есть получается вот там что-то где-то у какой-то ивы или что-то связанное с ивой. Где-то находится клад. Интересно? Ну да, интересно. Это поинтереснее, чем просто без сюжета что-то ходить копать. Хотя и копать тоже интересно, блин. Под ивой. Ну, я не знаю, конечно. Во-первых, это последняя локация, поэтому мне нужен етрак. А во-вторых, это, я думаю, слишком очевидно было бы, что под ивой закопан клад. А может, я просто слишком параноик, и наоборот, здесь все просто. Это от разработчиков зависит. Так, ну, что-то 17%, 21%. Нормально, нормально. 4ВА? Не, вряд ли. Так, вот, смотри, да? Сейчас АМ отключен. Да? Теперь включаем. Ну вот. Чермет с АМом только. Ну, копаем. Что тут лежит? Гвоздь какой-нибудь? Пробка. Ну да, ну да. А у меня на орке, наоборот, пробки вот такие в чернину уходят. Где-то в районе 60. Все наоборот. В смысле? Я просто в этих приборах, у меня не было такого прибора, я не знаю, как он должен работать. Опа. Чё такое? Я прикола не понял. Так. АМ это без чермета? Серьезно? Пробка. Ну ладно. А у нас будет АМ с черметом. Ну да, здесь есть, короче, ошибки в игре. Но это уже разработчиков косяк. Так, что тут? Стоп. Давай. Да. Ну да, тут и мелкие такие ошибки есть. Ну вот это, конечно, если в функционале косяк прибора, то да, это косяк. Эй, что это было? Ну, и куда мне эти железки? Болт.
Ну, вроде все. Ну-ка. Чё? Ну-ка сюда иди. Ну, может быть, один это как раз без чермета. Я не знаю, я ж тебе говорю, у меня такого прибора нет. Как оно должно работать? Отключи АМ, будет сигналить. Нет. Вот сейчас, когда зарядили, Шиш вам. а не я же монета. проверял. Не сигналит. Вот, есть 4.8, АМ включен. Сейчас отключаем. Сигнала почти нет. Ну вот он. А так 4.8. Короче, один это походу с дискримом. А АМ это без дискрима. Да давай уже. Не, сначала найди, выкопай, а потом проверь. Сейчас проверим. Вот, выкопал. С включенным АМ 4.8. Выключаем. Сигнала нет. Нет сигнала. Включаем. Есть сигнал. И это у нас Фу, чермет. какой-то мусор. Ну, неважно. Важно то, что сигнала не было. Опа. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Сейчас узнаем, что это. Да, сейчас узнаем. Выкопал. Фу, чермет. Какая-то медная трубка. Сделай так же. На таком хорошем сигнале будет работать. Вот. Ну, это хрень. Это хрень. Вот растёпа. Это чермет. Это стопроцентный чермет. Вон он. С АМом вот так. С единицей тоже вот так. Так большой чермет сигналит. В любом случае. Выбито. Ножик. Начисто. Ножик. Нормально. Что еще тут есть? Чё? Копай давай. Можно еще на этом сигнале так сделать. Он такой, на грани, то есть меньше 8 он как бы не видит с дискримом, а с этим видит. Так что надо проверить. Вот. С АМом 12, 16, 8. Без АМа точно так же. То есть с единицей все, что выше восьмерки, он видит. А с АМом видит все, что ниже 8. Вот так вот. Что такое? Кусок ложки. Еще что ли? Да ну. Это, кстати, может быть доска сигналить. Может. Ща. Да, доска сигналит. Можно попробовать выкопать, но я не уверен, что сработает. Тут доски с гвоздями есть, они странно сигналят.
А как их убирать, я не знаю. Не, смотри, выкопал. Что такое? Чё это, проволока? Еще сигнал. Что-то есть. Да. Опа! Не самый удачный день. Древняя пуговица. Прикольная, слушай. С узорчиком. Все, да? Чё? А вот возьмем и выкопаем, ясно? Что-то я подустал. Так. Пробка. Вообще пофиг. Так. Ну и где? Мусор, мусор, мусор. А где монеты-то? Понятно. Вот еще что-то. Ну-ка. Ага. Место отдыха туристов. Крышечки, баночки. Бухали. Ладно, пойдем дальше. Чермет, походу. Так, здесь. Шиш вам. Еще а не пробка. монету. А вот это, возможно, даже что-нибудь интересное. Может, советик какой-нибудь. А может, очередной кусок консервной банки. Ржавый. Ну и что? Не выкопал? Есть. Пробочка. Эх, это от водочки. От чего она еще-то может быть? Больше похоже на эту фольгу, как от кефира, короче. Я такие часто нахожу. Короче, пошли вон туда вот. Здесь просто я уже копал, когда в оффлайне играл. А вот там в лесу еще не проверял. Может, там что интересное будет. Фу, чермет. Медь. Какая-то медь. А ну. Чего тут у нас, а? Опа, монетка. О, серебро. 15 копеек 1923-го.
Так, тут уже граница локации. Что-то я подустал. Вот до камня, да, дойдем. Обычно возле камней что-то бывает. Не, ничего нету. Короче, не знаю. Можно вот так ходить еще, но это, короче, медленно очень. Чтоб время не тратить свое и ваше, будем вот так ходить. Опа. Смотри, что-то есть. Я здесь еще не ходил. О! О! Смотрите. Что это? Опа, монетка. Еще серебрушка. 20 копеек 25-го. Вот это нормально. Так. Что еще есть здесь? Может еще есть? Так. Ну-ка. Что-то все. Одна монета и ничего больше. Ай, ну да, вот вы прилетите, сейчас будете тут летать, мне мешать. Давайте, валите отсюда. Чё тут? Опа! А, нет, думал что-то хорошее, но сигнал такой себе. Не попал. Лопатой задел. Чермет это. Вон он валяется. Мари. Вон он. Я, конечно, моделька. Моделька меня вообще напрягает. Вам, а не монету. Моделька гранаты почему-то у Чермет. Хотя это подкова. Я когда ее в первый раз так увидел, чуть не обосрался, блин, реально. Это тебе не грибы собирать. Давай, давай. Серебро, золото мне надо. А мину если найти. Вот-вот, да. Я, правда, не знаю, здесь возможно это или нет. Но если возможно, если бы здесь, короче, еще сделали, что можно найти снаряд или мину и подорваться, вот это был бы рофл, конечно. Было бы смешно. Прикинь так, нашел такой сигнал вот с перегрузом, как Чермет, херак, копаешь, а это мина, и ты в нее лопатой такой... Весело было бы. Ничего нету. О, смотри, ежик. Здесь ежик ходит. Выключи АМ и пройди также назад. Смотрите, ежик свернулся клубком, короче. Прикольно. Ежик. Нельзя его потрогать. Боится, короче.
Я один раз ежика встречал, короче, с копа шел. Прикольно было. Заснял его даже. На канале видео есть, если кому интересно. Если я не ошибаюсь, 18 серия. Ну шо, ничего нету. АМ, опа. 20, 24, 28. С таким сигналом я вчера 5 рублей золотые нашел. Под деревьями ищи. Возможно. Черт подери. Ну, не золото, конечно, но какая-то старинная шляпа, да. Вон узор есть. Может, какая-нибудь рамка. А, тут вот нормально. Вот там вот на полянке стопудово что-то будет. Где камни, всегда что-то есть. По-моему, в этой игре под деревьями как бы это нету ничего интересного. Если это сюжетом не предусмотрено. Так, что тут? Да, так реально медленно, конечно, ходишь. Вот здесь можно проверить. Опа. Ну-ка. Ну чё, найдем золотишко или не найдем? Сигнал похожий. Как вчера 5 рублей звонили. Эх, пробка. Странно. Почему такой сигнал? У пробки же обычно высокие сигналы. Серебро? Не серебро. Динарий Бухарский, да, он самый. Вот тут дорога идет, и вот прям вот к этой полянке выводит. То есть, прям вот разработчики сами намекают, что стоит тут поискать. Возможно, тут ярмарка была какая-нибудь. Кстати, было бы прикольно. Вот, кстати, вот эти полосы очень помогают выбивать. Вот так вот по ним ходишь, и можно прям вот нормально рядами выбивать вот конкретно. Главное, чтоб находки были. Но пока что-то пусто. Маши пошире, да не, нормально захватывает. Можно вот так делать, но это, короче, очень долго будет. И смысла нет. Так, аккумуляторы разрядились. Что? Иногда проскакивают такие сигналы интересные. Я вот думаю, что если с другим прибором прийти, то может что-то выпасть еще. На тех местах, где уже ходил. Так, я нашел. Вон оно. Вон оно лежит. Я уже вижу. Усталый путник, ты это, Кадиров, блин, как его, язык смени.
Вот алкаши. И здесь бывали. Ну да. Слушай. Прям туда, где упала эта пробка, еще что-то есть. Аська все вытащит. Не знаю, в этой игре нету ее. Пробочка. Ага, Эх, это от водочки. От чего она еще-то может быть? вот так. Ну ты надоел, давай, заряжай. Дневник пока еще почитаю, может, что тут еще какие-то подсказки есть интересные. Так, ну, здесь описано, когда он родился, тут как-то ничего интересного, кто родители. Хотя можно почитать. Рождение мое на свет в 1750 году, февраля 9 дня, в Вятском наместничестве Казанской губернии, в бывшем пригороде Слободской, от родителей добротно живших. Отец мой Кузьма Федорович Новоселов, ведущий род свой от дворцовых писарей. А мать моя Агафья Ивановна, дочь коллежского секретаря Ивана Автономова. Ну и фамилии у них, конечно. Отец мой приставился на Благовещение на руках у матери, оставив 4 сыновей, мало меньше, из коих я был старший, 8 лет. Второй сын Алексей 6, и за ним Иван 4, и меньшой Никита 2 лет. Мать моя начала одна всем хозяйством управляться, мы ей помогали как могли. Тяжко бы нам пришлось, кабы не родственники. Грамоте, счету и письму учил меня мой крестный Филипп Федорович, а я слушал, наверное. В 1772 году женился я на Марии, дочери купца Слободского Ивана Тимофеева. Да вот только тесть мой на 3-й месяц после свадьбы на Акулину гречишницу приставился, и достались мне все его богатства и хозяйства. Пришлось уйти со службы писчей, и начал я потихоньку осваивать купеческое дело. Перед первым Спасом 1773 года я записался. Куда? В купцы 3-й гильдии с капиталом, объявленным мной в 500 рублей. Ну да, тогда деньги были. 500 рублей были большие деньги, не то что сейчас. Только туалетной бумаги купить. Усталый путник, ходи норм, а не просто ходи. Если вот так вот прям норм ходить, то это очень долго будет. Так, что тут? Дела мои пошли хорошо, и дальше страница оборвана. Вот это мы уже читали. Это тоже. 1766 год. Слушай. А почему 72 год идет раньше, чем 766? Что за хронология, алло? Был в гостях на Пасху у двоюродной тетки в Порелях на Устюжском тракту. Отстояли службу Богородицкой церкви. Проскакал мимо нас, горланя песню «Молодец», бросил горсть медиков нищим. Те разодрались. Вот смеху-то было. В соседях у тетки девка, Акулька живет, больно баска. За осырками, не знаю, что это, встретил я ее. Ох, баска девка, сердце мое захолонуло. Блин, что за слова, алло. Стал я ей подарочки дарить, а она зардеется, как маков цвет, стыдно говорит. Соседка Акулинка увидала, на нас шары то выворотила, грозилась тетке сказать, что девку с пути сбиваю. А я ей баску сибирскую полушечку в руку, а она ее в крапиву. Это, кстати, одно из заданий, которые здесь есть на этой локации. Вот злый день, и все. Это уже относится к следующей локации. Пока смысла нет читать. И я думаю, уже что-то тут зарядилось. Да, вот 16% есть. Так что можно ставить. Вот так вот. Что-то здесь.
Сибирская полушка где-то здесь должна быть. В какой-то... Так, совдеп. Серьезно? Вот этого я не ожидал, конечно, в игре встретить. Рубль советский. 20 лет победы. В натуре. Что тут еще есть? О, ежик. Оттуда, что ли, приперся? Ну-ка, ну-ка. Здорово. Ты чё? Опять скрутился? Так, вот здесь я только что прошел. Пошли так. Так. А вот это уже интересно. Копай, копай. Так, что-то выкопал. Опачок. Ни хрена себе! Ни хрена себе! 30 копеек, 2 злотых, 1836-го. Это находка. Это нормально. На пригорке слева Росик монет собрал. Слева от чего? Где? Слева от церкви? Wish me luck, metal detecting. Hello, that's awesome. You created this game? No, I'm not. But this game is free. You can download it without problems. Just you can search it in Google and you can get it. Оба-на. Согласен, вот это вот порадовала меня штучка. Надеюсь, они ее оценят хорошо, даже учитывая, что это игра. Это да, находочка порадовала реально. Хоть и в игре, но реально порадовала. По-любому еще что-то будет. По-любому. Так, это уже граница локации. Hunter of Metals. Hola, ¿cómo es eso del juego? Sí, es juego. Puedes descargar ese juego. Es gratis. Так. Ну, да, я не по той уже иду. Вот это по этой шел. А теперь надо вот так идти. На пригорке слева... каком пригорке? Усталый путник. Вот этот пригорок? Вот этот? Иди на пригорок слева. Вот здесь? Или который я первый показывал? Какой из них? Ну, блин, просто если вот как я сейчас стою, то слева это здесь. Если вот так, то слева это здесь. То есть с какого лева для начала? Так, здесь я вот только что прошел, да? Ща пойдем. Первый, вот этот. А где там россыпь монет? Я там только одну монету нашел. Советскую, короче, серебрушку. Все. Ща пойдем, посмотрим. Опа! Опа! Опа!
Я думаю, это монетка. Вот то, что надо. Ну, не очень, конечно, по сравнению с первой, но тоже перка хорошо. 3 копейки 11 года. Прибор поменяю уже. Денег у меня не хватает еще прибор поменять. Это только второй выезд у меня. Этим не найдешь. Поменяем, поменяем, как только денег насобираю. Вот у меня еще осталось тут. Так, осталось у меня 4 бутылки воды и 2 консервы. Вот это все закончится. И поедем в город. Чтобы не гонять просто так. На бензин не жечь деньги. Так, что мне, не идти на пригорок? Я не найду с ним? Получается. Или что? О! О! Ну, тоже монетки есть, хорошо. Еще не взял. Иди попробуй. Ладно, сейчас сходим. Так. Опа, монетка. 3 копейки Николая II. Вы чё, алё, а год кто будет говорить? Нормально. Давай вот сейчас эту полосу вот до деревца дойдем и пойдем на пригорок. 8:12. Интересно. Что на этом пригорке может звенеть 8:12? Ага. Место отдыха туристов. Ага. Крышечки, баночки. Опа, хороший сигнал сразу. Теперь справа пригорок. Вот этот усталый путник, вот на который я смотрю, сюда надо идти или куда? А куда конкретно? Вот где деревья или там, вот где камни вот эти лежат? Конкретнее. Так. Смотри. 40-44. На аукционе выставлю. А вот это хорошая. 2 копейки 1868. Конечно, не СПБ, но тоже неплохо. На пригорок. Этот вообще-то левый. Но вообще-то по отношению к тому, как я сейчас стою, он правый. А если вот так стану, то будет, да, левый. Ты же говоришь теперь правый. Бля. Ну, слушай, какой пригорок? Вот который я сейчас смотрю. Или вот этот. Вот этот первый. Я буду считать. Вот этот второй. Какой? Номер 1 или номер 2? Куда мне надо? А то, блин, не пойму. А я пока сигнал выкопаю. Справа от церкви. Справа от церкви я был. Блин, так справа или слева от церкви? Блин, вы что это там? Определитесь, ну. Ща. Ну давай, хвастай. Что поднял? Царская пломба у меня тут. Ладно, я вот сюда вот сейчас иду. Если первый. Если первый, то это сюда. Пошли. Ох. Ай. Вы определитесь по отношению с какого справа или слева, я не пойму, что вы хотите. Кто говорит справа, кто слева. Вот этот пригорок. Я сейчас стою где? Здесь искать надо или не здесь?
А чё, компаса тут нету? Не, нету. О! Смотри, 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 хороший сигнал. Просто есть еще вон там вот пригорок. Вон там вот. Вот он как раз будет слева от церкви, если я буду стоять вот так. Там тоже есть россыпь монет, но там... О, вон она, вон она, вон она, монета. Вот она. Вот то, что надо. Бля, двушка 24-го. Ну ладно. Хорошо. Пригорок этот, да? А где рассыпуха должна быть? Конкретнее место. Нет, на этом, где копать начал. А конкретнее? Есть какое-то место? Я тут просто уже все обходил. Wish me luck, metal detecting. See you on your next adventure. Окей. Точно не помню. А я вообще не знаю где. Не, ну если ты говоришь, что я с первым прибором не найду, то может и смысла нет тут ходить. Назад вернись. Назад куда? Вот туда вот. Тут я уже ходил. И вон только вон одна яма, вон моя. И там, по-моему, пробка была. Или вот так походить, я не знаю. Где? Вот здесь должна быть рассыпуха. Я находил 705. А, это 305. Наверное, не найду, получается. Ну тогда я обратно пошел, чё. Раз я не найду, смысл мне сейчас тут ходить. Может, на один только он выскочит? Да вряд ли. Не, ну почему он должен на один выскочить? Я же на всех металлах сейчас хожу. Значит, должно. Так, значит, мы остановились вот у этого дерева. И сейчас пойдем по следующей полосе. Или нет? Что тут? АМ это цветнина вроде. Слушай. Мы же только недавно проверяли, что... Коля! Во. Мы же только недавно проверяли, что с АМом он чермет видит. Зачем вниз спустился? Потому что... Я не знаю, я там ходил на холме до того, как ты пришел. И мы там нашли только 20 копеек серебряные, короче, советские. Я там весь холм обходил, я рассыпухи не нашел. То есть, если ты точного места не знаешь, то не знаю я смысл там ходить. Так, дерево. Вот этот вот. Полоса нужна. Опа. Если точнее, сможешь вспомнить, где находится эта рассыпуха там? Ты же не весь холм прошел. А где? Где конкретнее? Ты мне скажи. Ты мне сказал вернуться назад. Я вернулся. Но там, вот наверху его, я ходил. Один шмурдяк сегодня. Пуговица с какими-то надписями. Но пуговица явно современная. Не весь холм прошел. Ну.
Ладно. Сейчас тут походим, еще пойдем на холм. Пройду. Опа. Да не, нормально. Ты подсказываешь, это хорошо, наоборот. Я ж просто спрашиваю, где конкретно находится вот рассыпуха. В каком месте искать? Я не пойму просто. Ну, Во! Во! 2 копейки 70-го. Нормально. Вот здесь был 68-й, да? Тут походу рассыпуха. Так, стоп. Пошли дальше. Блин, очень медленно, конечно, вот так ходить. Если по всем правилам водить прибором. Еще батарейки сядут уже. А вот это уже хорошо. Что-то я подустал. Надеюсь, монетка. Так. Опа, монетка. О, еще одна империя. 3 копейки 14-го. Ну, пойдет, пойдет. Пойдет. Опять! Ну уйдите отсюда, слышь. Валите. Тут что-то. То ли выкопал, то ли не выкопал. Ну-ка. Медь. Застрелиться. Медь это. Ладно, пойдем опять на холм. Посмотрим. Я реально не весь его обыскал. Может, что-то попадется? Да, очень медленно так ходишь, конечно. Но что делать? Так, вот тут яма. Я только вот эту часть не исследовал. И вот это что за забором тоже. Ну, какой-то сигнал есть. Да я так в армии окопа не рыл.
Что-то выкопал. Саша! Опа! Пчелка. Неплохо. Ой. То, что сзади, там ходил. То, что сзади, я там тоже ходил, да. И там ничего не попалось мне. Может, реально прибор нужен? Так. Прикольно. Пчелка. Может, еще есть? Сейчас заряжать придется. Так, здесь уже были. Чего? Ага. Ну понятно. Ладно, давай дневничок пока дальше почитаем. Правда, уже не от этой локации, но в любом случае я его не читал еще. Так, 3 мая. БХ. Не знаю, что это. Кроме дела купеческого, достался мне от тестя покойного трактир. То есть на второй локации трактир будет. Но там тоже прибор нужен отдельный. Я пока только етрак буду брать. Прямо возле дороги, недалеко от старой часовни. В трактир я посадил моего крестного, в благодарность за учебу. В помощнике он взял себе Никитку, бойкого соседского парничка. Никитка оказался парничком скорым на ногу и услужливым. Однако скоро крестный нашел у него денежки в кошеле. Хотел выпороть, но Никитка побожился, что это его деньги, он не воровал. Мужики у трактира подерутся, кресты с шеи оборвут, а то и кошели потеряют. А он им с поклоном вернет, они ему кто деньгу, кто полушечку. Полушечку из кошеля добудут, а 2 мимо кошеля просыплют. За пьяные, короче, неважно. Вот Никитка это и не растерялся. Парень капитал копит, далеко пойдет. Прикольно. Трактир это хорошо. На Сороке отправились с обозом хлеба в Сибирь. Ехали от Слободского через Белую Холуницу на Кай. Отсюда вниз по Каме до Перми и Соликамска, а затем через Верхотурье до Тобольска. Страницы вырваны, ничего нету. Однако на обратном пути, не доезжая до села Всесвятского, поднялась пурга. Мы сбились с тракту. Не было видно ни неба, ни земли. Лошади вывезли, слава богу. Уткнулись в прясло изгороди. Тут я соскочил с саней и начал молиться за спасение наших душ. Достал из кошеля рубль. Хотел Афанасию на радости подарить, что его лошадь от беды неминуемой спасла. Да рубль выскользнул из руки. Видать, лешему рубль мой понадобился. Дал Афанасию полтину. Ночью приснился сон. Я с Никиткой и Коськой Дьячковым играю в бабки. И вышибаю бабку одну за другой. Коська в запале проверял мне свою знаменитую биту, которую потом отец забрал. Дичок пришел, ради Христа молил Коськину биту вернуть. Она, мол, из чистого серебра, старинная гривна, и место обещал показать, где ее Коська нашел. О, то есть у нас тут еще и по древней Руси будет. Прикольно, прикольно.
Там баял, еще и денежки серебряные были. Уху. Проснулся я радостный, сон к великой удаче. Так, это на второй локации, да? Интересно, как это место будет найти? Страницы вырваны. Что-то там соболей, чернобурых, бобров. Успеть бы обернуться к Авдотье Плющихе. Отслужить благодарственный молебен, да отправить обоз вместе с хлебом. На... Чего? На пристань какую-то. А с полой водой и в Архангельск. У Федула Григорьевича купец знакомый Франц Гамбург обещал все зерно купить по хорошей цене. Что-то там, наверное, больше, чем другие. Закупил я рожь по рублю 30 копеек, пшеницу по 3 рубля 30 копеек за четверть. И в марте обозом отправил на какую-то там опять пристань. Путь не близкий. Пока хватит. О, нормально. Нормально. Чё тут? Ой, сигнал. Приду домой О, и вмою. серебрушка. 10 копеек 30-го. Ну вот это, конечно, тема с дневником прикольная. Типа сюжет. Может, тут еще есть монеты? Так, пока ничего. Так. Что-то есть. Есть, походи там помедленнее. Сейчас походим. Тут вот еще что-то. Так. О, еще. Деп. 20 копеек 29-го серебро. Так, вот одна яма, вот вторая. Да? Давай походим помедленнее. Что тут? Тут, по-моему, разницы нет, как ты ходишь. Чисто скорость передвижения. Сам откуда? Ставропольский край. У нас тут вообще с находками печально. Короче, да, так ходить. Чё? Ничего. Ну-ка. Все, что ли? Походу все. Давай пошли теперь обратно на поляну на ту. Вроде богато должно быть Ставрополье, Кавказ, там татаро-монголы и цари. Да, конечно, уже все выбито. В начале 2000-х, помню, монеты собирали одну за другой вообще. Можно было без прибора в лес пойти, короче, листья отгребать и просто собирать.
У нас большинство сигналов лежит на поверхности. Чисто под листьями, даже если они очень древние. Я вот не знаю, как так, но вот так вот получается как-то. Сейчас уже через 20 лет уже мало чего осталось. Что-то есть. Опять она. Во, еще серебрушка. Может, еще есть? Ну, здесь возле дороги, конечно, вряд ли. А так раньше, да, много было татаров, много было империи, попадалась антика. А сейчас уже печально все. Ну чё, где сигналы, алё? Опа. Что-то есть. Выбитых мест не бывает? Копа не рыл. Ну, совсем выбитых, да, потому что я по тем местам с прибором хожу. Хоть монетку, но найду. Или там что-нибудь получше. Ну, получше это очень редко. Но... На аукционе выставлю. О, 2 копейки 1801. Павел. Нормально. Поехали дальше поляну бить. Еще по поводу, что выбитых мест не бывает, ты просто наших копарей не знаешь. Они по миллиметру проверяют просто все, что они все выкапывают, даже мусор. Хотя мусор, правда, обычно там же и кидают, где выкопали. Вот так, наверное, да? Пойдем. Чё тут? Приду домой и в мыло. Или я ходил уже по вот этой вот линии, я не помню. Ям вроде нету. Да, вот так. Копари везде одинаковые. Не, ну конечно все пропускают сигналы. Я за собой сигналы находил. На следующий год. Что-то здесь уже ничего нету. Ага. Только сказал, что ничего нету, и сигнал. Да я так в армии окопы не рыл. Вот ты где в этой локации появился, сначала туда иди. Я потом скажу, где россыпь. Сейчас пойдем. Давай вот эту вот линию добьем. До вон того дерева, которое там стоит. И пойдем в начало. На аукционе выставлю. О, трешечка. Николаевская. У нас с находками все настолько печально, что мне найти ранний совет это уже, конечно, уже радость. Даже если он какой-нибудь там 57-го или 49-го. А вот это походу монетка.
аукционе выставлю. Нормально. Полкопейки 1890-го. Идем дальше. Так, ну все, здесь ничего нет. Пойдем на начало. Опа. В этом году поляну нашел с советами. Около 150 тысяч штук. Это как? В смысле, там мешками, что ли? 150 штук нормально. Нормально. Я бы от такого не отказался. Сегодня не мой день. А это что такое? Алюминий или серебро? Не знаю. Чё тут? У нас места все битые, Саратовская область. Так и у нас все места битые. Что ты думаешь? Сейчас все, по-моему, битое. На пляж даже выйдешь, блин, ничего нормального не найдешь. У меня друг с Аргентины есть. Сейчас его в чате нет, конечно, вряд ли он тут. Он на пляж как не выходит, тут просто вот с утра перед работой и обязательно как минимум серебряное кольцо найдет. Вот просто вот 100%. А обычно по несколько колец, штук по 5. Вот просто вот на любой пляж. В Аргентине там вообще такие места хорошие, небитые. Туда бы, конечно. Я б не отказался. Опа. Что-то есть. Я с картами работаю, 2 небитых места нашел. Правда, по советам, но монет много. Но это хорошо, что нашел. Это хорошо. Ты именно по древним картам или по спутниковым смотришь? Ну и где? Серьезно. Да что такое? Где-то тут должно быть. Что такое? Блин, проволока. Слушай, а не только проволока. Так. Обманула меня, старая. Ну это когда-то монета была, стопудово. Чё? Давай посмотрим. Шиш вам, а не Ох монету. ты, пуговка-гирька. А кстати, с этим отключенным АМом я тут ходил. Пуговку-гирьку эту не нашел. Четыре 8 12 может тоже что-то такое быть из металлопластики.
Монетка. Ну нет, 15 копеек 57-го. Да. Интересно, а 61 год здесь можно найти? Ты смотри. Не, ну вот у этих домов, да, сигналов много. Что-то есть. Ну-ка, ну-ка, где? Опять вода. Ты, кстати, видел часть монет. Я их вчера очищенные выкладывал в группу. А, да, ты про эти спрашивал? Ну, нормально, кстати. Ранние советы, если их нормально почистить, они тоже нормально пойдут. Так, стоп. Где-то вот здесь вот. Прям. Пробец. Ага. Короче, ладно. Хватит пока тут копать. Идем в самое начало. Как-то рано на рассвете заглянул в соседний сад. Чем медно-никелевый чистишь? Ну, в основном уксусом. Хотя лучше, конечно, преобразователем их чистить. А вот здесь, кстати, где-то должна быть это. Двушка Александровская вот здесь должна быть. Вон она, походу. А, не, смотри, это какое-то украшение старое. Уксус-соль. Да, да. Уксус-соль. Или здесь. Вон она, вон она, вон она. Вон она лежит. Прям сверху. Монета. Да что такое? Монета или монета, фиг его пойми. Еще что ли? Что-то тут. Да я так в армии окопы не рыл. Кольцо. Да, блин, серьезно. Так. Не хочет так копать. Да, блин. Вот зачем сигналы так делать, блин? Что их нельзя выкопать, а? Не знаю, не получается. Да ёпта. Не получится выкопать здесь. Да, где двушка-то? Это что ли? Хочу дремель взять, полирнуть. Возьми, вещь хорошая. Вот как раз после преобразователя ржавчины хорошо им полировать. Войлочные диски, паста Гоя. И монетка как новая. Выкопал. Выбитое место. Мусор. Что-то тут, слушай. Так. Да что такое? Что только для медно-никеля? Да ты достал, копай. Вот тупой, а. Какой-то дебил просто. Сигнал, блин, хороший, а выкопать не могу. Да заеб... Копай. Дремель только для медно-никеля.
А что ты еще хочешь чистить им? Остальные монеты и так нормально чистятся. Что-то выкопал. Опа, монетка. Ни хрена себе! Йоу. Я здесь 2 раза проходил уже в игре. Я здесь проходил 2 раза и не было этого. Я его не нашел. Вот этот полтинник. Полтинник 21 года. Ни хрена себе. Да. Радости полные штаны прям. Слышь, тут еще. Тут еще что-то лежит. Слушай, тут еще что-то есть. Давай, 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 давай. Прикинь, кладуха. Ну-ка. Ну, не знаю, как я, конечно, его достать, потому что сложно это. У меня такое впечатление, что в игру монитосов подбавили по сравнению с ранней версией. Я не знаю. Я в первый раз играю. Ну давай, выкопай ты эту монету. Есть. Чистить не перечистить. А вот, кстати, вот эта двушка, про которую я говорил. Я в первый раз здесь проходил, выбивал, и двушку вот эту нашел. А вот все, что остальное я здесь выкопал, этого не было. Может, от дискрима зависит? Чего? Не понял. А, ну конечно. Не, все. Здесь ничего не выкопаешь больше. Чё я не закопал тут? Тут нормально. Тут еще один такой сигнал есть, короче. Вот здесь. И я его тоже не могу выкопать. Потому что он, блядь, вон, лопата бьется и все. Я не могу ничего сделать. Вот никак просто. Вообще ни в какую. Никак не выкопать. Но это не там, где надо. Вот она здесь лежит. Но копнуть я не могу. Опять. Началось. Все. Разрабы тролли. Взяли вот так, сделали и все, и не выкопаешь никак. Ну, никак просто не выкопаешь ее. Что за бред? Почему вот я не могу взять и отодвинуть бревна? Если бы у меня такой сигнал в реале был, я бы там все бревна бы снес. Весь фундамент бы перекопал. Не, все, никак. Ни в какую не идет. Давай вот этот, что ли, копнем. Ну-ка. Не там, что ли, копаю? Да вроде там, но почему-то не идет. Батарейки. Ну ладно, тогда пришло время чтения. Где мы остановились? А остановились мы... Вот здесь, да? Ну ладно, поехали.
Если считать от Хлунова, то первая остановка в Дупельниках, до них 28 верст. Далее Лекма, до нее 30 верст. Самый длинный переход до до Прокопьевки 40 верст. До Березовки еще 20. До Ловли еще 37 верст. После нее до Ношуля какого-то остается 28 верст. Мы, слободские купцы, нашли ближний путь и отправляем зерно по своему слободскому коммерческому тракту, который выходит на основной тракт. При выезде на Шульский тракт стоит часовенка. Это во второй локации, я понял. Святителя Николаю. Рядом с ней высится столетняя сосна с раздвоенным стволом. Все купцы под корень ее подсовывают серебряную полтину, а то и рубль. Ни хрена себе! Это, прикинь, вот чисто конкретный вот указатель, что столетняя сосна с раздвоенным стволом возле часовни. Вот это круто будет найти, кстати. На счастье, не положишь, обязательно какой-нибудь грех с тобой случится. Так бывало и не раз. На Шульской пристани зерно ссыпали в амбары, которые тянутся версты на 3 по обе стороны реки. Местные и пришлые мужички зимой тешут доски для барок, в феврале начинают барки изложать. Набиралось народу до 10 тысяч человек. Каждый день на пристань прибывает до 500 вазов с хлебом. Весело, любо. Ищи столетнюю сосну с раздвоенным стволом. Это в следующей локации, не в этой. Ну да. Так, что тут? Опять страницы вырваны. Наступила пора ожидания большой воды. День проходит в заботах. Вечером кости, карты, солдатики. Ох, грехи наши тяжкие. Приеду домой, фунтовую свечу поставлю Николаю Угоднику. Весной по первой воде, благодарение Богу, сплавился по Двине на огруженных зерном барках. Продал... Ой, бля, что за врачебный почерк? Продал безубыточно рожь, пшеницу и пушнину сибирскую в немецкой слободе города Архангельска за хорошую цену. За что, Господи, тебя благодарю. В эту пору в городе Архангельск заходит много иноземных кораблей. На вырученные деньги закупил сукно, настрофиль, неважно, вот это, лимоны и изюм, бумагу на карты игральные. Слава Господу, через неделю дома буду. А вот это уже третья, да, локация, да, пошла? Да, это уже третья. Ну, пока хватит. Я думаю, там что-то зарядилось уже. Да, есть 15%. Ох, поехали. Так. Чистить не перечистить. Ну да. Все еще не выкопал сигнал. Да где он, не пойму. Выкопал. Поймал удачу за хвост. Серебрушка. 15 копеек 29-го. Нормально. И тут еще что-то. Ёшкин кот. Ложка. Ну ладно, пошли в начало тогда.
Где-то здесь хабарок. Дед говорил. Где? Может быть, в этом доме? Не знаю. Дед говорил, где-то хабарок. То есть, я так понимаю, это, кстати, отсылка на клад, потому что все время, как здесь проходишь, ГГ говорит, что здесь где-то, короче, хабарок. Дед говорил. Вот я в начале. Куда идти? Пустое брюхо, к поиску глухо. Давай, усталый путник. Чё, куда? Ёжик что-то там флексит. Направо? Направо? Пойдем направо. Тут, кстати, на дороге где-то серебрушка валяется, но потом как-нибудь. Четыре 8. Либо мусор, либо металлопластика. Мусор, мусор, Да. мусор. А где монеты-то? Пойдет все равно. Давай копаем. Подальше от забора и деревни. Понятно. Сейчас посмотрим. Да накопался я уже. Подальше от забора сюда, да? Сюда нельзя пройти. И чё, далеко еще? Пока вообще ничего. Какой-то сигнал есть, но это вряд ли монета. Раскладку. Пропустил? Где? Ну там какой-то полуфантомный сигнал. Я смогу с этим прибором выкопать? Или нет? Не знаю, давай попробуем. Вот я болван. Так. Походу чермет здесь где-то. Да. Шиш вам, а не монеты. Подкова.
Еще что-то есть. Нет, нормальный сигнал. Да нет, нормального сигнала я не пропускал. Сейчас вернемся, посмотрим. Так. Надо к Мишке на приемку ехать, металл сдать. О, не, ну да, здесь скорее всего рассыпуха, потому что смотри, подкова, конина. Тут что-то было. Это явно не просто так. Так, тут все, никаких сигналов нет. Есть. Что за день-то такой? Еще конина. Смотри. Смотри, что. Ну-ка. Не вижу здесь 44. И что-то ничего нету. Приду домой и в мыло. Ничего больше не ловит. Наверное, с этим прибором не подцепишь. Ладно, что у меня там осталось по ресурсам? 3 бутылки воды. Нормально. К границам тоже ходи подальше от деревни. Ну, там я ходил. Да. Сигнальчик. Да, нет, ну он какой-то... Там его не было даже. Ты ж видел, я сейчас назад возвращался, ничего 44 не засекло у меня. Тьфу ты, О. я-то думал. Прикольно, слушай. Украшалка какая-то. Слушай, если украшалка какая-то, может еще что-то быть. Быстро ходишь, пропускаешь. Ай, да тут медленно ничего не изменится.
А вот уже старая яма, которая моя. Короче. Чё? Смотри. Чё-то пискнуло и все, и пропало. Но я места не могу найти никак. Реально другой прибор нужен. Ну ты сейчас видишь, я медленно походил, вот где-то этот пискнул 40 и ничего. Скорее всего, глубины не хватает. Пойдем дальше поляну бить. Я думаю, вот после этого выхода мы уже возьмем ятрак и... Не знаю. Там уже решим, куда ехать. На эту же локацию или на другую. Другой нужен. Да, скорее всего. Чё? Во, смотри. А я ведь здесь ходил. Ну да, пропускаю, само собой, сигналы. На аукционе выставлю. Еще одна двушка 1868. Да, смотри, вот среди моих же ям и еще один сигнал. Может, еще что есть? Так, момент. Да я уже все пришел. Так, что тут еще? Че, может, еще что-то будет? Ну, не знаю. Так, вот я был на вот этой полосе, да? Значит, нам надо на следующую идти. Пока пусто. Ну да, я слышу, что проскакивают какие-то сигналы вот прям вот на грани. Но их подловить никак не получается.
Блин, в траве уже полосы сложно увидеть. Вообще. Все, перекур. Так. Вот по этой я пришел. Значит, мне надо вот по этой идти. Ну давай, хоть что-нибудь уже выпади. Что за дела? О! Что-то хорошее должно быть. Угу. Ух ты! О! Наконец-то! Копейка серебром 1846-го. Неплохо, неплохо. Чего? Ну вот опять на грани какой-то 40 проскочил и все, и хрен поймаешь его. Рарик? Серьезно? 1846 Рарик? Ну, вроде пока здесь нету в Рариках ничего. Ладно, я пока поставлю на зарядку и пойду себе попить налью. Так, вот так вот. Пойду попить налью себе.
Короче, чайник я поставил. Сейчас давай пока почитаем. Дневник дальше. Что там у нас? Остановились. Где? Здесь? Здесь? Да, думаю, здесь. Так, значит, в 1779 году записался я во вторую гильдию и объявил капиталу 5000 рублей. На Никиту Гусятника поехал я с 6 телегами товару в село Ситьму. Храм там закладывали во имя святого Афанасия и Кирилла Александрийских. Четверть выручки обещал я на его постройку. В память о рабе Божьем Афанасии, что спас меня от смерти неминуемой. На обратной дороге Федька Манькин показал мне логово разбойников в стародавние времена, где проезжающие могли выпить. Слушай, это третья локация, я думаю, здесь. Ну ладно. Там на горке за бугром стоит старый питейный дом. Купец, милый заверни, малу чару замахни. Прикольно. То есть опять какие-то ориентиры на третьей локации. Где На- кот? Ау! На горке за бугром. Прикольно. Ночью приснилась Акулина. Проснулся в холодном поту. Последний раз дарил Акульке полушалок и колечко. Колечко она уронила, как не искали, найти не смогли. Надо было чего-то там, не знаю. Но это все на третьей локации. Ну, поехали дальше, короче. Пускай пока там. Стоп. Стоп. Так. Это я в эту сторону, да, шел, получается? Да. О, хорошо, слушай. 40-44. Прям очень хорошо, я бы сказал. Еще там. Выкопал, что ли? А так. О, нормально. Полтос 22-го. Не 21-й, конечно, но тоже неплохо. Ты глянь. Неужели еще? Блин, смотри, здесь сигналит все. Во. Что-то есть. Ну, наконец-то! Пятак Монета! 11-го. Серебряный. В смысле, ты серьезно? Это что? Красава! О, это залипуха была. Пятак 11-го, 20 копеек 15-го здесь же. Еще сигналит. Красава! 10 копеек 11-го года. Блин, вот это мне нравится. Еще сигналит. Чистить не перечистить. Твою медь. 20 копеек 1870-го серебро СПБ. Еще сигналит. Блин. Империя! Блин, я в афиге. 15 копеек 1906-го. Еще сигналит. Опачо! 20 Вот это копеек барыга. 11-го. А ну, если... Коля! Еще 20 копеек 16-го. Я ору просто.
Это рофл. Так, Ёп! совдеп. Еще 20 копеек, но уже советские. Все? Нет, не все. Еще есть. Еще есть. Опять она. Еще Советина, 29-й год. Ну вот, нашел рассыпуху. Так я ее нашел не на холме. Я что, не на холме нашел? Еще! Еще есть. Чистить не перечистить. Нормально. 10 копеек 1874. Еще! На Охренеть. аукционе выставлю. 10 копеек 1908. Может еще есть? Получится без прибора найти? Так, еще есть. Блин, тут сигналит все. Твою медь. Все сигналит. Все сигналит просто. Блин, все сигналит. Реально все. Вон она валяется. Вот монетка. Вот то, что надо. 15 копеек 1907. Еще одна. Блин, я только не пойму, как это империя вместе с советами. 20 копеек 22. Приду домой. 10 копеек 29. Еще. Чистить не Ё! перечистить. 15 копеек 1873. Ой, рофл какой. Мыло. 20 копеек 27. Вот это рассыпуха. Вот это я понимаю. Опять она. Еще Советина, 29-й год, серебро. А так, совдеп. 10 копеек 23-го. Опа! Ё, твою медь. Монетка. О, я не знаю. Если бы такое в реале нашел, я вообще там не знаю, блин. Дара речи бы решился, наверное, вообще. Жесть. 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 Фух. Это что-то с чем-то. Еще есть? Так, прибором. Еще есть. Еще есть, да. Потом ради интересно посчитаем, сколько там монет я нашел. Еще сигналит. Еще сигналит. Блин, тут все сигналит, слушай. Блин, охренеть. Охренеть, все сигналит. Ёб твою... О, блин, у меня вообще... Все сигналит здесь, вообще все просто. Все просто сигналит. Все в монетах. Охренеть. Вон еще, смотри. Вот она. Опа! Монетка. 20 копеек 27-го. Твою медь! О. Короче, я пошел, я пошел наливать себе попить. Я не могу на это
Так, ладно. Не знаю, есть тут еще кто-то или нет. Короче, продолжаем кладуху копать. Это уже не рассыпуха, это уже кладуха. Приду домой и в Полтинник! Блин, крупные монеты пошли. Сейчас был, короче, полтинник 21-го. Жесть. Жесть. Йо! Понятно. По-моему, копать надо. Так. Так. Совдеп. 20-очка 24-го, хорошо. Тут еще есть. Что-то я подустал. Ой, вот что ты со своей водой прицепился, нормально же общались. Ты видишь, я кладуху тут копаю. Что-то есть. Опять она. 20-очка 30-го. Опа, монетка. О, 20-очка 23-го. Чистить не перечистить. О, 20-очка 1865-го. Все? Так. Конечно, не все. Тут еще в земле монеты лежат, серьезно. Вон они. Посмотрите. Хоп, хоп, хоп. Вот она, вот. 20 копеек 1909-го. Опа, монетка. Еще одна 20-очка 27-го. Да. Вот это реально, конечно, круто. Я бы такое, если в реальности нашел, я бы даже не знаю, что было. Это охренеть просто. Я максимум за раз 3 серебрушки находил. Ну чтоб столько. Так, совдеп. Так, 15-ка 24-го. Еще. Смотри. Все, блин, сигналит. Все. Все сигналит. Я не знаю, сколько тут монет реально. Но это явно кладуха, это не рассыпуха точно. Рассыпуха это, не знаю, там 2 монеты там до 10, наверное. А это уже кладуха, это все. Что-то тут. Но... 20 копеек 1909-го. Хорошо. Опа, монетка. Еще 20-очка 23-го. Еще. Еще. Что-то там. Так. Опа, монетка. Империя, 12-й год, 10 копеек. Приду домой и в мыло. Еще серебрушка, 10 копеек 1928-го.
Ну такой себе сигнал, но я здесь все выкопаю, вообще все. Это все. Это, конечно. Так, сейчас момент, надо ответить. Так, все, продолжаем. Ну как там прогресс? Ну не знаю, уже я не знаю, монет 30, наверное, уже достал. Денис 73 рус, сейчас продолжим. Я чисто зашел народу отписать, что тут кладуха. Вот, смотрите. Все, короче, здесь звенит. Вот. Здесь звенит все просто. Это, по-моему, я уже большинство монет выкопал. Я просто сначала что-то вообще охренел. Не догадался написать. Так, что-то тут. Чистить не перестать. О, пятачок 1890. Отлично. Что еще есть? Одна, что ли?
Да это что такое? Тут полтос 21-го сейчас был. Нормально. Куча поменьше монет. Так, что-то тут. Ну, наконец! Еще пятак. 1900 год. Еще есть? Нету? Так. Понятно. Поехали копать дальше, мать вашу. Охренеть. Охренеть. Вот то, что надо! Так, десяточка 1914-го. Так, тут что-то это написали сейчас. Момент. Момент. Так, продолжаем. Чистить не перечистить. Твою медь. 15 копеек какие-то МИ. Не знаю, что за 15 копеек. Каждая монетка ждет свой... О, 20 копеек 1869. Охренеть. И не сомневался же. Чтоб тебя. 20 копеек 1865 СПБ. Так. Продолжаем. Приду домой. Ё! Полтинник 24-го еще один. Охренеть. А так. Ё! Еще 20-очка 25-го. Пер детекción. Saludos, amigos, saludos. Encontré tesoros. Un montón de monedas de plata. Так, здесь больше ничего. Ёп. Тут просто звенит все. Все звенит. Тут надо брать и выбивать. Да идите нахер, что вам надо от меня? Я занят. Валите отсюда. Eso es un juego. Sí, es juego donde puedes buscar tesoros. Вот то, что... О, 20 копеек 1869. Moneda de plata. Приду домой. И полтос 1924. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Puedes ver en descripción de stream y puedes descargar. Es gratis. Puedes descargar sin problemas. Все включено, 102 рус, еще испанский знаешь. Да я еще и английский знаю. Если чё. Так, что еще тут? Красаву. О! 10 копеек 11. Окей, gracias, amigo. De nada, amigo. Primero descargas juego. Después debes registrarse en ese sitio para tener llave para juego. Es gratis también. Ну ты вообще бомбический. Ну благодарю. Оп-оп-оп-оп. Вот она. Пятнашечка 13-го. От души. Что еще? Чем порадуешь? Ну. Приду домой. Во. Было.
10 копеек 25-го. От души вообще. Еще есть? Империя! Еще одна. О, вообще от души, блин. Слушай, как в реале нашел? Если б я в реале такое нашел, вообще похренел. 15 копеек 908-го. Да. Все? Все звенит просто, все звенит тут. Надо выбивать. Что за игрушка? Дневник купца. Тайна последней страницы. Бесплатная. Выкопал. Что-то выкопал. Опять она! Так, пятнашечка 27-го. Неплохо. Еще есть? Не сомневаюсь! Конечно есть. 10 копеек 1900-го. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, еще все звенит. Я не знаю. Я не знаю, это вообще жесть. Вон она, вон она. Смотрите, смотрите. Что-то выпало. Оп, 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 оп. Вот она. 20 копеек 1908-го. Это не она была. Ух ты! 20 копеек 1861-го, еще одна. И это все равно не она была. Так, совдеп. 10 копеек 30-го, я не знаю. Я не знаю, это жесть просто. Су. Хоп, 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 хоп. Вот она, вот. 15 копеек 1915-го. Странный разброс цари советы, да? Я тоже, короче, удивился, почему они вместе лежат. Ну, разработчики что там намутили, непонятно. Так. О, 10 копеек 25-го, еще одна. Что, еще есть? Так. Полтос! Еще один. Salen diferentes detectores a OS. Sí, hay diferentes detectores, pero solo de Minelab. 6 detectores hay en este juego. Так. Совдеп. 20 копеек 24-го, еще одна. Опа, монетка. Пятнашка 25-го. Полтос 22-го. Кстати, 21-го уже был один здесь, кого не было. Сейчас все монеты вытащим, я покажу, сколько всего монет. А так, совдеп. 10 копеек 22-го. Так, ну-ка. Еще есть? Давай. Чистить не перечистить. Есть! Пятак 1890 СПБ. Нумизмат затопил. Опа! Монетка. Да, я монеты собираю. И если бы я такое нашел, я не знаю, что бы я делал. 20 копеек 22-го. Еще есть? Так, ладно, пора прибор расчехлять. О, все звенит, надо копать. Фух. Ух, я не знаю даже. Хоть в игре кладуху нашел. Реально радость, реально. Вот как будто по-настоящему нашел. Да, что-то есть. Ну, наконец-то. Пятнашка 15-го. Еще есть? Че еще? Ну, давай. Серьезно, одна штука. Да нет, вроде не одна. Наверное, просто еще здесь. Сейчас глянем. Я в этом году подниму по-любому. Если поднимешь, удачи, короче. И вообще каждому, кто смотрит стрим, вот таких кладух побольше. Я-то вряд ли найду, но может кому-то повезет. Вот. Хоп, хоп, хоп. Вот она.
она? Двадцаточка 1909. Отлично. Что еще есть? Опять она. 20 копеек 27-го. 5 копеек 1890-го. Я вообще... Это рофл просто. Ну... Что-то тут есть. Что тут есть? Прикольная игрушка. Да, прикольная. Тут даже мусор копать и то интересно. Блин, тут все сигналит просто. Так, совдеп. 20 копеек 25-го серебро. Что еще? Так, совдеп. Десюнчик 30-го. Еще есть? Так. Здесь все. Но зато в яме еще есть. Давай, что тут у нас? Рарики будут? Золото будет? Давай посмотрим. Ну-ка. Так, совдеп. Еще десятка 24-го. Десятка 27-го. Все, что ли? А чё так мало? Серьезно. Серьезно. Но еще в ямке там. Да я так в армии окопы не рыл. В ямке еще. Слышь ты, не ной. Окопы он так не рыл. Ты кладуху копаешь. Я бы там вообще все перешурфил. В радиусе, не знаю, 10 метров. Ведь не зря копал-то. 20 копеек 13-го. Че еще? Чистить не перечистить. 20 копеек 1902. Кстати, если я не ошибаюсь, второй год вроде нечастый. Кто знает. Но... Чё тут? Понятно. Там еще есть. Отлично. Отлично. Выкопал. Колян! 20 копеек 903-го. Опа, 15 копеек 1873-го. Что еще есть? Хоп, хоп, хоп. Вот она. Вот Десюнчик 15-го. Ключ от этой игры платный? Нет, сейчас бесплатный. Там на сайте, где эту игру скачиваешь, там регистрируешься, если тебя нет, и тебе присылают на почту ключ от игры. Ключ бесплатный. Я ж поэтому и начал ее проходить. Покупать бы я такое не стал, потому что графика, смотри какая. Это явно не уровень 2020 года и даже не 2010. Все? Там все, но не все. И складухи. О, вон она. Вон она. Вот она, выпала. так, совдеп. 15 копеек 25-го. 20 копеек 1907-го. Опа! Монетка. 15 копеек 1914. Я уже не знаю, сколько я монет реально выкопал. Может полтинник, может больше. Совдеп. 27-й год. Че еще есть? Все, что ли? Конечно, не все. Чистить
Чистить не перечистить. 10 копеек 15-го. Блин, там еще есть. Так. Полтос. хлеб. Еще полтос. Зайди в рюкзак или как он там. Да, я зайду, но только когда все монеты выкопаю. Я хочу просто сразу посчитать, сколько их там будет. Я не хочу сейчас смотреть. Я хочу интригу до конца сохранить, даже для себя. Тут еще. Ну-ка. Вот здесь, да. Ну и где? Опять она. 15 копеек 29-го. Еще есть? Че, нету? 44 стабильный. Это уже интересно, кстати. Это что-то крупное, либо медное. А может серебро крупное. Сейчас посмотрим. Да, вот здесь. А так. Да, полтос. Полтос это. Крупное серебро. Все, что ли? Да, один полтос. Но кладуха еще не закончилась. Что тут у нас? Что-то тут. Приду домой и Еще полтос. Блин, сколько? Я уже полтосов штук 6 нашел или больше. Охренеть. Охренеть. Все? Печально. Продолжаем шурфить. Вон она лежит, я вижу. Вон она лежала. Ну ладно, сейчас мы все сразу вытащим, что тут можно. Еще пару копков сделаем. Вот так вот. Опять она. 20 копеек 23-го. Опять она. 20 копеек 30-го. Опа. Монетка. 20 копеек 25-го. Да. Вот это я понимаю. Что, только 3 монеты? Что, серьезно? А что так мало? Да ну нет, здесь еще есть. Оп, оп, оп. Вот она. Империя. 1893 год. Все? Не все. Приду домой и в мыло. 10 копеек 25-го. Я представляю, как бы это в реальности выглядело. Монеты такие, выкидываешь, короче, копок, и монеты такие рассыпаются по земле. Вот это было бы круто. Да. В игре так графика не позволяет сделать, но в реальности с таким количеством монет по-любому бы так было. 100%. Выкопал. Опять она. 30-й год. Пятнашка. Так. 25-й год. Десятка. Ну-ка. Еще есть? Да, еще тут много. Тут еще копать и копать. Так, что тут? Есть. Опа, монетка. 15 копеек 1905-го. Что еще? Ну. Серьезно, одна?
Да нет. Тут еще должно быть. Только где? Опа! Монетка! 20-очка 25-го. Копай, копай. Да блин, вообще копаю тут. Вовсю копаю. Блин, еще здесь. Давай, вытаскивай все, что есть. Есть, выкопал. Оп, подфартило! 10 копеек 1903 СПБ. Еще есть? И не сомневался же! Конечно есть. 15 копеек 1862 СПБ. Ну-ка. Че, все что ли? Ну, из выкопанного все. А в яме еще есть. Давай. Вон они. Вон они. Прям две. Вот это круто. Опа! Монетка! 10 копеек 1903. Приду домой. И в дело. Полтинник 25-го. Охренеть. А так, совдеп. 24-й год 15 копеек. Че, все? Да не верю. Конечно, не все, тут еще есть. Давай. А где оно? Ну. Где монета? Ух ты! Вот она. 14-й год, 20-очка. Сигналы продолжаются. Вот что-то здесь. В земле. Да, вот здесь в земле. У меня уже игра аж тормозить начала от такого количества монет. Охренеть, блин. Ну. Ну и где? Оп, подфартило! 15 копеек 11-го. Еще есть? В земле есть. А сверху? Не знаю, потом добивать будем. Сначала выбьем, короче, что в земле. Вон, я видел монетку, она выпала. Выпала вот здесь. Вот то, что надо. Пятачок 1890, еще один. Колян! 16-й год, 20 копеек, нормально. Так. Ну что тут? В земле. Фу. Нормально прям. Но походу уже клад заканчивается. Сигналов мало осталось. Опа, монетка! 20 копеек 28-го. 10 копеек 24-го. Что еще? Все, что ли? Неужели клад закончился, а? Да ну как? Как так-то?
Неужели? Эй, где остальные монеты, а? Ну-ка. Причем тут что-то звенит такое на пределе, то есть... Возможно, глубины не хватает. Я ятрак куплю. Сейчас после кладухи я по-любому ятрак куплю. Так вот, где находится, сейчас надо запомнить. Вот 2 дерева, короче. И ориентир вот напротив 2 деревьев и напротив вот этого вот дерева тонкого. Вот такая вот здесь получилась хрень. Все. Да, закончилась кладуха. Закапываем ямы. Все. Ни хрена я тут прошурфил прям. Так, давай тут походим. Может, тут еще что осталось? По сторонам. Приду домой и в мыло. Но... Серьезно? Ничего, ни одной монетки не осталось. Эх, ладно. Давайте посмотрим, сколько... АМ убери. Ну, здесь АМ, короче, это все металлы. Давай уберем. Давай. Ничего не меняется, конечно. Пробую. Ничего не сигналит. С ятраком сюда вернусь. По-любому. Не, ничего нету. Эх, ладно. Так. Сейчас посмотрим, сколько монет, короче, там получилось в общей сложности. Так. Началось, да, вот с этого началось. Вот с этой серебрушки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24. 24 плюс 15. 39 плюс 15. 44. 44 монеты. Слушай, я думал больше. Странно. Ну да ладно. Все равно клад хороший. Тут попался, короче, полтос. Полтос, где он? Вот, 21-го попался полтос. Ну, по остальным годам, я не знаю, какие там рарики, не рарики. Ой, что там игра скажет? С ее, конечно, ценами. Но я думаю, может быть, что-нибудь еще и попадется. Круто. Круто. Фух. Что-то игра подтормаживать начала. Надо это перезагрузить. Сейчас перезагрузим, короче. Вот когда эта часть вышла, что там обещали следующую часть, типа больше локаций, больше кладов, новые приборы, онлайн-режим, использование транспорта и многое другое. Подробности на сайте mdgame.ru. Если хотите, можете попробовать, посмотреть. Сейчас перезапустим. А то у меня от такого количества монет аж тормозить стало. Фух. Нормально, нормально. Так. Так, понятно. Опять ошибка. Вылетает, кстати, она тоже. Ошибка. Да я видел, что ошибка, успокойся.
Тебе кост быстро прислали? Со мной комрад поделился, я вообще там не регистрировался. А так вообще должны присылать, не знаю, наверное, быстро. Опять ошибка, да что ты будешь делать? Любит она вылетать, блин. Давай, заходи. Поделиться не можешь? Там, когда я его ставил, было 3 активации. Короче, у комрада канал «Развлекуха по мечтам». Он выкладывал видос. И в этом видосе он выкладывал ключ. То есть, я не знаю, ты можешь попробовать, но там, скорее всего, уже лимит активации исчерпан. Все, поехали дальше. Фух, кладуху хоть в игре нашел. Походу устарела игра? Само собой. Эта игра, не знаю какого года, 12-го может быть, может еще какого-нибудь раньше. Да ее никто и не покупал за деньги, потому что здесь графика отстой. Все, перекур. О, все, теперь не тормозит. А он, кстати, ежик ходит. А еще здесь медведь есть. Если ему попадешься, он тебя захавает. Поехали. А ну. Не, после перезагрузки новых монет не появилось, к сожалению. Печально. А ну давай пройдемся вдоль границы локации тут. Может, что есть? Фух. Ну зато теперь мне точно на ятрак хватит. Так, что-то тут у нас такое. 16:24. Что-то есть? Здесь еще не Чешуя! Здесь даже чешуя есть? Ни хрена себе. Первая чешуя, которую я в игре нахожу, да и в жизни тоже, можно сказать. Если игру считать. Чешуя? Слушай, может еще есть? А пробьем, а? Чешуя. Ты глянь. Ефимок Фокин, привет. Кладуху выкопали уже. Вот здесь вот она была. 50 монет. Я когда начал копать, я охренел аж. Хоть и игра, но все равно. Чешуя здесь есть. Вот оно как. Ладно. Вроде ничего больше нету. Сейчас тогда будем пробивать дальше полосы. Значит, пришел я вот отсюда. То есть, нет, подожди, не вот отсюда. Да, вот по этой вот полосе я шел. Значит, теперь надо идти вот по этой полосе. Лайкосик от меня, от души, братан, от души. Уже так пошли. Стоп. Вот опять. Этому прибору глубины не хватает. Здесь хороший сигнал, вот как какой-то сейчас был, но он глубоко. Я его не могу локализовать. Нужен ятрак. Хотя бы. Не, ну на ятрак мне точно хватит. Угу.
Кладуха это хорошо, конечно хорошо. Особенно если она в реале выкопана. Я вот не поднимал в реальности кладух. Не попадались как-то. Охренеть. Блин, трава. Сложно ориентироваться. Вот опять какой-то сигнал на грани проскочил. Ну, начальный прибор, что вы хотите. Так, до дерева я дошел. Значит, нам теперь дальше надо идти. Вот по вот этой вот полосе. Я тоже, кошельки были и царские, и советские. Ну, кошельки у меня тоже особо больших не было. Максимум 3-4 монеты. Если по ранним советам и империи. А так нашел только рассыпуху 21 монету поздних советов. Но это ни о чем. Блин, плохо видно. Вот опять проскочил какой-то сигнал на грани слышимости. Да, ограничена активация. Ну я же сказал. Там, наверное, уже просто люди тоже скачали. Его уже ввели. Когда я активировал, 3 активации оставалось. Ефимок Фокин приветствует Александра. Александр приветствует всех. Отлично. Правильно, общайтесь в чате. Для этого он и нужен. Александр, зачем тебе игра-то эта? Занять себя еще и зимой? Ну, наверное. Он же говорил, что машина поломалась. А так, в принципе, игра неплохая. Ну, я думаю, она на 1 раз будет. Потому что положение монет не меняется. И при повторном прохождении уже все. Подожди, где я шел? Вот здесь? То есть мне вот сюда надо? Пошли. Что закончилось? Вода? Да, ресурсы уже к концу подходят. По приколу чего-то новенькое. Ну, это правильно. Я бы еще по приколу, хотя, в принципе, я это и так сделаю. Я бы еще записал, короче, по ней видосы и выложил. Надо написать в поддержку. Зачем? Там бесплатные ключи, просто регистрируешься и тебе присылают. Симулятор для начинающих. Ну, я не начинающий, но многое то, что я тут нашел, я никогда не находил реально. Так что вот так вот. Вроде бы и для начинающих, но вроде бы и нет. А вот если, например, прибор изучить. Вот у меня терки никогда не было. Я вот первые прохождения в начале изучал. В поддержку для обновления игры, в смысле, чтобы игру новую сделали. Ну так они вон что-то там обещали. Ну вроде пока нету. Вот так вот надо идти. Вот опять 40 на грани прослышался и все, и проскочил и нету. Эх. Печально. Может тут что есть? На холме? Все-таки это холм. Мало ли. Пустое брюхо к поиску глухо. Копай звук. Так, весь-то и прикол, что он проскочил, и я не пойму, где он проскочил. Я не знаю, где копать. Потому что второй раз он не детектится.
Так что надо другой прибор. Опа. Шо, где? 24, 28. Вполне может быть золото. О, смотри, выпало сразу что-то. Ну чё, кто что думает, монетка или не монетка? Пишите в чат. Копнешь, появится. Так где копнуть-то? Это аж не как в этом, не как в реальности. То есть, где услышал, там и услышал. Тут непонятно, где он услышал. Ну чё, кто думает, что это? Только на модельку не смотрите. Тут, короче, все объекты в виде монетки. Золото. Кто еще какие варианты? У кого какие варианты? Еще что это? Монетка или нет? Один вариант уже есть. Все включено 102 Рус, думает, что это золото. Возле церкви там много монет. Я, кстати, их не выбивал во второй раз. Там и рубли валяются, и эти полтинники, все такое. Совет? 3 копейки? Ну, хорошо, вариант принимается. Только на модельку не надо смотреть, потому что разрабы, короче, схалтурили, и у них на все объекты одна модель. Даже на чермет какой-нибудь. Ну чё, кто еще что-нибудь будет писать в чат? Или все, брать? Короче, 20 секунд на варианты. Потом берем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все, вариантов больше нет, берем. Вот алкаши, и здесь бывали. Ага. Я быстрее взял, ну да, пробка. Это пробка. Это не монета. Ну ладно, чё. Пойдем еще искать. Какалик. Уже все, уже пробка водочная выскочила. Ефимок Фокин в последний момент написал, так что в принципе он угадал, потому что, учитывая задержку стрима, то он не мог видеть, что это пробка. Так, что тут? Не знаю. Есть? Нет? Такое себе. Вон там какие-то камни. Кстати, где камни, там есть находки. Вот опять. 44 проскочил где-то. Я не знаю где. Ну хорошо, давай покопаем. Ну, что-нибудь. Что-нибудь копнем, хорошо. Здесь нету. Здесь тоже нету. Здесь тоже нету. Да я так в армии окопы не рыл. Не, я его так не найду. Это бесполезно. Копай, копай. Не, ни хрена. Закапываем, короче, ямы. Пошли дальше. Вот здесь вот среди деревьев поищем. Кстати, надо сохраниться, вдруг здесь змея какая-нибудь. Я на прошлом стриме 2 раза змея захреначила. Вживую так иногда железо пробивается, Нина или фантом. Да, я здесь-то все копаю. Мне вообще пофиг, железо это нет. Только весь прикол в том, что сигнала вообще никакого нету. Вот так вот шел, пробило и все. О!
Вот это может быть какой-нибудь чермет. А может металлопластика лежит. Выкопал. А так, А, советина с Марис 6 почему-то. Я не спец. В чем именно? В терках? Да я тоже не спец. Я до этой игры вообще в глаза терку не видел. Так что если чисто вот для интереса, чисто чтобы изучить приборы Майнлаба, эту игру стоит пройти. Это больше такой симулятор. Но симулятор с немного сюжетом. У меня терки не было. У меня тоже. У меня только Т-40 Compadre. Т-40 Compadre и XPORX. И все. А чё тут? Что-то есть? Но... Где сигнал? что за день-то такой? Часть конской сбруи. Ну, неплохо. В виде сердечка такая прикольная. Может, еще есть? Опа, еще какой-то сигнальчик. Есть. Ёшкин кот. Еще конина. Походу здесь останавливались на конях. Ну-ка, еще есть. Ну. Если ямку не зароешь, что будет? Да ничего. Вот смотри, в верхнем правом углу индикатор, и самый нижний это количество незакопанных ямок. Если он заполнится до конца, игра окончена, короче. Только сначала начинать с самого. С охранки не загрузишься. Я чисто ради интереса проверил в оффлайне, когда только экспериментировал. Вот такая хрень была. Короче, это еще симулятор учит, что надо за собой ямки закапывать. Ну и в принципе правильно учат. Что-то есть. Ну-ка. Ликероводочный монетный двор. Что-то не сильно это на пробку похоже, скорее на какое-нибудь дно от батарейки. Что-то такое. Но уж никак не на пробку. Нормально кладуху копал такой, это, блин, куча ям там. Прикольно. Ну чё, будут еще сигналы? Вот там по-любому будут на поляне. Ну, давай уже. Не стесняйся. Подожди, я вот там шел, да? $20-24, ну, спорный такой сигнал на самом деле.
Может быть и какая-нибудь пробка. А может и нет. Вот алкаши! Слушай, угадал я, пробка это. Походу здесь не одна пробка. Ты смотри, копнул, короче, и сигнал хороший пошел. А ну-ка. А вот это что-то интересное должно быть. Приду домой. и Да верну. ладно! Серьезно, вот прям так полтинник валяется, ни хрена себе. Охренеть. Синь православная отдыхала. Есть такое дело, есть такое дело. Гребаные алкаши! Ну вот она. Полтос. Полтос нашел, смотри-ка. Может еще есть? Че, проверим? Ну-ка. Так, я вот здесь проходил или вот здесь, я уже не помню. А, пройдем возле камней вот так. Пока пусто. Опять что-то на грани слышимости пискнуло. Что тут еще? Подожди, а что по ресурсам? Осталась одна бутылка воды и одна консерва. Так, вот эта вода закончится, короче, потом пойдем к церкви. Я там копал, но там много монет. Я просто в первый раз проходил в оффлайне, выбивал возле церкви. Поэтому я решил не исследованные места пробить. Но там много монет возле церкви валяется. Пошли на поляну. Че я тут хожу, блин? Ну там камни, там все есть. По-любому что-то будет. Главное, чтобы змей не было. Хотя для змей у нас есть вот такое вот. Вот опять что-то проскочило. 4. А что проскочило, непонятно. Что тут? Камни, камни, а находок что-то нету. Весомый аппарат для змей. Ну да, потому что медведя здесь не завалишь, я пробовал. Только 2 выстрела успеваешь сделать, а потом он тебя натягивает. Опять 44 проскочил какой-то сигнал. Чего? 16-20. Ну давай. Давай. Лучше, чем ничего. И не сомневался. Чешуя! Кто знает, чья чешуя? Я в чешуе вообще не бум-бум. Что-то там. Великий кто-то. Не знаю. Кто-то великий. Ну. А еще есть?
Слушай, а если здесь чешуя, я буду здесь бить. Ну-ка. Я бы еще от колдухи чешуи не отказался. И, кстати, в кладухе что-то почему-то золота не было. Вот это странно. Ну и шо? Совсем ничего, да? Ну ладно. Да что ты будешь делать? Ничего нету. Слушай, ну лежат камни. Чё, почему ничего нету? О! Сигнальчик. Может, Михаил Федорович? Может быть. Как бы по легенде, эта деревня старая. До петровских времен. Так что вполне может быть. Так, ну шо? Выкопал. Все, перекур. Двушка 15-го года. Ну, неплохо. Неплохо. Если есть двушка, значит должны быть еще находки. Чё? Вот опять что-то на четверку выскочило и все. Может тут еще есть? Может рассыпуха? Смотри, еще один сигнал. Есть. На аукционе выставлю. О, полкопейки 1890 СПБ. Так, где там яма была? Вот здесь, да? Так. Что еще? Что-то на грани слышимости 36 пискнуло. Ну чё, будет еще что? Вроде бы хорошая полянка, а находок мало. Непонятно. Давай уже что-нибудь ты выпадешь, а? Может быть. Ничего нету. Опять 36 что-то пискнуло. Явно есть здесь глубокие сигналы, которые прибор не видит. Ты глянь.
Что-то нашел. Красава! О, серебрушка. 20 копеек 15-го года. Так. А еще есть? Нету, да? Ну ладно. Хороший сигнал. Хороший, да. Вон она выпала. Я видел. Вот здесь. И не сомневался же! Трешка 1881 СПБ. Интересно. Так, надо глотнуть. Что дальше? О, Мари. Еще есть? Да я так в армии окопы не рыл! Вон она. Лежит. Вон она монетка. Коля! Еще одна империя. Серебро. Ну-ка. Ничего не вижу. Что-то проскочило опять. О! Да я так в армии окопа не рыл! Что-то есть. Приду домой и в мыло. О! Деньга! 1737. Неплохо. Неплохо. А вот это прям вообще хороший сигнал. 40-44. Очуметь! Двушка Александровская. 1814 НМ. Ну-ка. Все, да? Слушай, может еще что есть? Так, вот 2 ямы. $20-24. Давай глянем. Империя! О! 1/4 копейки 1897. Круто. А вот это реально годный. Что-то здесь хорошее лежит.
Но. Вот то, что надо. Деньга. 1740 год. Хорошо. Слушай, вокруг этого камня неплохо монет накидано. Возможно, здесь есть еще. Что? Блин, аккумуляторы надо зарядить. Ладно, пока пускай заряжаются, а мы пока дневник дальше будем читать. Собственно говоря, дневник купца. Пофиг, что батарейка села. Сейчас зарядим. Это аккумуляторы. Где мы остановились? Остановились мы... Вот здесь. Так, удачную сделку с Никифором Петровичем и Кузьмой Ивановичем решили вспрыснуть. Ну, понятно. У Кузьмы Ивановича дом хорош, зеркала, часы больно баско бьют. Кузьма Иванович крепко выпил и все сокрушался, что привез домой деньги. Хотел снохе золотой подарить, а он из рук выскользнул, покатился и в щелку в подпол провалился. Как не искали, найти не смогли. Так, это третья локация у нас. Ой, я понял. Значит, там золото, короче, в фундаменте есть. Хорошо. Долго думали, к чему бы это. Разошлись поздно. Пришел домой, дочурка Дунюшка радостно встретила. Достал ей рубль в приданное, пусть копит, а она его выронила, рубль покатился и в щель. Да чего вы все такие криворукие, а? Так, я понял. Короче, золото там есть. И рубль, как минимум. Не к добру это, надо в церковь. Ой, ну что за люди? Чуть что сразу в церковь. Понятно. Проверял кассу в лавках. У Федьки кривого недостача. Более 10 рублей. Подлец, девкам на сережке до колечки все изводит. Божится, что, мол, в лавке надо перестилать. Что перестилать? Полы, наверное. Щели велики, денежки в щель проваливаются. Слазили в подвал. Щели и вправду есть. Нашел несколько полушек и гривенник. Ничего, вычту из жалования недостачу. У Архипа Ильича тоже 30 рублей не хватает. Тоже твердит про пол. Спустился в подполье, полтину и рубль нашел, специально подлец подбросил. Взыщу из жалования в рассрочку в год. Надо каждый месяц кассу будет сымать, да подыскивать ему замену. Интересно. Короче, это уже 4-я локация, да? Вот это 3-я, а вот это уже 4-я. То есть тут много фундаментов будет. В 1786 году записался я в купцы первой гильдии и объявил капиталу в 16 тысяч рублей. Дочке Дунюшке нынче 12 лет будет. Первый раз поехал с ней на крестный ход в город Орлов. В память обретения нерукотворного образа Спасителя к часовне у Спаса на болоте. Как матушка наша императрица сделала Орлов уездным городом, стал он больно приятен. В городе 2 ярмарки, на одной площади торгуют скобяными и другими разным товаром, на другой лошадьми и другой скотиной. Народу не протолкнуться. Да. Жаль, что в городе нельзя там покупать в этой игре. На месте ярмарок там, наверное, бы одни монеты были. В Орлове 2 главные улицы, Орловская и Московская. Приглянулись мне Невода и сети, что вяжут бабы из села Подрелья. Надо будет в том селе побывать, а вот в село мы сможем попасть. Познакомилась с купцом Егором Никитичем Булычевым. Он состоит при Орловском магистрате бургомистром. О нем я много наслышан, но лично знаком не был. У него кожевенный завод поставлен в 1778 году. Выделывает красную... Чего? Годоть? Что это такое? Завод расположен при селении Зубаревском, государственных не черносошных крестьян возле реки Вятки.
выше города Орлова в одной версте. На заводе выделывают до 9000 кож. Егор Никитич думает довести производство до 20 тысяч кож. Высший сорт он отправляет в Амстердам. Средний сорт в немецкую Розваль продает в городе... это название, понятно. В городе Архангельске. Низшую домашнюю Розваль на местном базаре. Заночевали у Егора Никитича. Отстояли службу в Спасо-Орловском монастыре. Нищих около монастыря видимо-невидимо. Свято-Орловская земля. Неведомы мне другие земли, где бы явились 3 чудотворные иконы. Икона Николая Чудотворца на реке Великой. Иконы нерукотворного Спаса на болоте, что в верстах от Орлова по Московскому тракту в сторону Вятки. И иконы Иоанна Предтечи у что такое, Лугиничи, что тоже в 6 верстах на север от Орлова. Так, ладно, хватит читать. Там уже нормально зарядилось. Да, смотри. 27%. Хватит надолго. Так, поехали. Я ж как раз на сигнале остановился. Что-то я подустал. А вот это все, что в дневнике написано, а его можно все эти вещи найти в игре. Правда, насчет города я не уверен, а вот всякие там... Во. Ух ты! Копеечка! Капиндос Николаевский. 15-й год. Нормально. Слушай, какое-то странное это, как будто по кругу, короче, раскидано. Непонятно, короче. Ну и что? Что-то проскочило на грани слышимости и опять пропало. Все, что ли? Куда-то идем, а куда непонятно. Опять что-то проскочило. Ладно, идем, короче, к церкви, выдвигаемся. Там много монет лежит. Церковь у нас... Вон она. Вот опять что-то проскочило и опять слишком глубоко. Ну чё, хоть один сигнал тогда церкви попадется, нет?
Что такое? Так, ну в принципе вот. В принципе вот. Выходим на вот эти вот полосы и начинаем. Опять что-то 44 проскочило. Ну все, я это все запомнил. Еще что-то есть. Так. Ну тут возле самого леса, конечно, сложно с монетами. Дальше пойдет поинтереснее. Все, последняя еда и вода. Больше у меня нету. Сейчас эта вода закончится и все. Едем в город продавать находки. Покупать етрак. И можно будет уже тогда нормально работать. 44 стабильный. $44 стабильный, это хорошо. Ну, наконец-то! О, нормально. Ура! Пятак 1780-го. Неплохо. Но на самом деле, я думаю, сейчас в церкви выдвинуться и оттуда начать. Там больше монет. Давай вот до березы дойдем. И пошли к церкви выдвигаться. Вот я тут копал уже немного. Что-то есть. Вон она, вон она. Вон она, эта хрень. Один шмурдяк сегодня. Мусор. Что-то есть. Не выкопал. Есть. Оп, подфартило! 3 копейки Николая II. Нормально. Все.
Чё? Тут гвоздь, блин. Какой гвоздь? Ты чё, дурак? Так, ладно, вот пошли вот по этой начнем. По этой полосе. Чё? Вот опять что-то проскочило 32 и все. А, ну в принципе да, вот по этой полосе я ходил, вот мои ямы. А вот по этой нет. Что-то есть. О, что-то выпало. Прям сверху. Хоп, 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 хоп. Вот она, вот. Павел, 1797 год, АМ, 2 копейки. Так. Еще там. Да что такое? Выкопал. Коля! Пол копейки 1909. Еще? Серьезно? Или это уже в земле? Давай копнем. Выкопал. Опа! Монетка! Трешка 1912. А еще здесь какой-то сигнал 4.8. Странный. Давай тоже глянем. Вроде выкопал. Что за день-то такой? Ну да, это мусор. Ну все, нормально. Восемь 12. Либо совет, либо мусор. Застрелиться. Мусор. Что-то еще. Кольцо, обручалка медная. Неплохо. Чермет. Здесь у нас чермет. Что-то я подустал. Мусор какой-то. Очень хороший сигнал. Может даже какое-нибудь серебро. Есть.
хорошенько рубликов копнуть и... Твою медь. Охренеть. Рубль 1842 года. СПБ. Да. Хорошая церковь, слушай. Чё тут? Коцнул. Чермет, наверное. В смысле? Выкопал. Сколько фигни всякой. Ага, понятно. Но нет, это не все, что здесь есть. Еще та штуковина. Понятно. Двенадцать, 16. Фу, чермет. Но тут мусора много будет. Это логично. Но я буду копать все. У меня последняя бутылка воды, так что мне уже пофигу. Что такое? Проволока. Так, где следующая полоса? Ну вот она. Четыре, 8. 4-8 это такое себе, конечно. Что за день-то такой? Согласен. 4-8 это мусор. Еще 4-8. Еще. Я вообще не там копаю. Копай, копай. Так, Что такое? проволока. Ну такое себе. Это, наверное, доска. Не, это не выкопаешь. Тут это в доску ударяется и все. Попробуем, конечно, но вряд ли. Не, оно также там осталось. Черт подери.
Что, дурак? Ну-ка. Что-то я подустал. Выкопал. Что такое? Серьезно, проволока? Хм, в натуре. Копаем, все копаем. Земля как пух, а я опух. Какой-то... Не знаю, что это даже. Закрутка. Что это? Чистить не перечистить. Ого, полушка 1858, а сигнал какой-то странный был. Тут еще что-то лежит. Ну и где? Копать, что ли? Да я так в армии окопа не рыл. Понятно. Бывает. Что-то тут. Так. Так, совдеп. 3 копейки 45-го. Денег стоит. Кстати. Ага. Еще одна обручалка. Но... Так. А где тут пункт приема металла? Значок от автомобиля. Прикол. Еще один сигнал прямо тут. Вон оно, вон оно. А звенело как монетка. Да. Все. Что-то тут. Один шмурдяк сегодня. Да, тут мусора хватает.
4, 8, 12. Чё это интересно? А ну. Опять она. О, щитовик. Нормально. Лучше бы, конечно, бы 34-го, ну пойдет. Есть что-то. Мусор, мусор. Хрень мусор. какая-то. Ну где монету-то? Погоди. Да вроде здесь должен идти, по идее, нет? Так, Коцнул. чермет. Что за день-то такой? Что-то есть. Кино и немцы. О, прикольное украшение, кстати. Нормально. И здесь что-то. Жетон. Я такого же находил. Только там, в деревне. Второй. Прям на сигнале остановился. Нормально. И чё есть? Ух ты, копеечка. Копейка 27-го. Неплохо. Еще что-то. Похоже тоже на копейку. Ух ты, копеечка. Серьезно, 30-го года. Так, я же вот здесь шел. Правильно? Вот, да. Так, теперь вот так идем. Вон оно выпало. Я уже видел. Ё-моё.
Не понял. Слушай. Что-то тут есть. Да я так в армии окопа не рыл. Что-то есть. Вот тут, что ли? Да. Во, подфартило. Полушка 1856 ЕМ. Неплохая монетка. Вот, я слишком далеко ушел, потому что мне надо вот по вот этой полосе идти. Чермет, походу. Ну-ка. Опять чернина. Чермет. Ну и хрен с ним. Опять ему батарейки зарядить. Ну давай, заряжайся. Дневник пока почитаем. Там уже вроде немного осталось. Где остановились? На вот этой локации остановились. Так, вот, до сюда дочитали, я помню. Значит, отсюда. Иконы перенесены в храмы города Орлова. Икона Иоанна Крестителя в церковь Святой Троицы. 7 июля в Орлове проходит крестный ход в день Рождества честного славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Икона Спасителя в церковь Архангела Михаила Спаса Орловского монастыря. Перенесена она туда 14 сентября 1695 года. По завещанию Преосвященного Ионы до ныне совершается из монастыря в Спасо-Болотную часовню торжественный крестный ход с чудотворным образом Спасителя дважды в год. 5-го неделю по Пасхе и в 16-й день августа. Господь сподобил и нас, доченькой, прийти с крестным ходом. По приходу к часовне Спаса на болоте помолились мы Господу. Дунюшка тоже была строга и торжественна. Дал я ей денежек, чтобы раздала она их нищим и юродивым. Сколь она раздала, сколь потеряла. Понятно. Вот еще наводочка, что на 4-й локации какая-то часовня, и там есть бабло, монеты. Потом ходили мы с ней по площади. На площади, где торгуются купцы шелковыми, бумажными и полотняными товарами, лавок никаких не имеется, кроме построенных до 20 балаганов. Балаганы сии занимают пространство 100 сажень. Около них остается площади на дороге для народного стечения свободного места на 4-й версты. Вблизи строения никакого нет. Купили Дунюшке колечки серебряные, поехали на бричке домой. Бричку тряхнуло, колечки из ручки Дунюшки вывалились. Да, конечно. Это ж оно так и надо, что в руках кольца держать. Ой. Поискал я. Да разве найдешь? Угу. То есть там еще и дорога какая-то есть. И там можно серебряные кольца найти. Окей. Обещал купить вместо серебряных золотые. Дунюшка и успокоилась. Проезжали де Аршинскую. Какой-то мужик пристал. Мол, купи, барин, денежки старинные серебряные. Ага, интересно. Это что, типа цыгане, как сейчас? Поглядел, и правда денежки, мало только больно. Спросил мужика, где он их взял. Отвечают, мол, пахал огород, из-под цехи выскочили. Дал мужичку пятак за них.
Вот вам еще и огородик здесь на 4-й. А, это 5-я, стоп. Это уже 5-я локация. Но не важно. А важно то, что еще одна наводка у нас. Ладно, давай продолжать. Нормально, хватит. Вода скоро заканчивается все равно. Так, и что? Не понял. Куда я шел? Все, перекур. В эту сторону или не в эту? Непонятно. О. Еще здесь. На аукционе выставлю. Деньга 1737. Неплохо. Что-то сигналов нет. Ну давай. Какую монету лопатой задел? Надо бы приборчик Подшипник. прикупить. И еще что-то. Ну. Еще та штуковина. Ну ладно. Ладно, не будем чермет копать. Стоп. Ну вот это ладно, давай. Что-то я подустал. Фу, чермет. Щипцы какие-то. Так, ну теперь будем только хорошие сигналы копать. Мало осталось воды. Так что отвлекаться на низкие не будем даже. Вроде я здесь ходил. Не. Как-нибудь в другой раз. 4. А вот 40-44 мы возьмем, да. Анечка. О, полушка 1720 года. Прикольно.
Такой себе сигнал. Пошли дальше. 4, 12. Ну давай возьмем 20-24. Нашел. Да. Сегодня не мой день. Блин, оплавыш. Чует мое сердце. Что-то здесь есть. Да, что-то здесь есть, это точно. Вон оно. Пробег. Вот блин. Но здесь еще один сигнал. Я не знаю, успею я его выкопать до того, как у меня вода закончится или нет. А, стоп, вот он. Ух ты! Есть. Копеечка! Копейка. ЕМ. Ну, в принципе, все. Сейчас вода закончится уже. Мы уже ничего не выкопаем больше. Так что ждем. Сейчас в город возвращаемся, продаем находки, покупаем Е-трак и будем исследовать новую локацию. А на эту потом уже вернемся. Все, в город. Да. Фух, наконец-то. Так, ну что? Будем продавать находки. Оценить все. Что интересного тут получилось? 25 копеек, 1200 рублей. Полушка неплохо. Красавчик, благодарю. Этот стеклорез неплохо, кстати, стоит. Пятак 1844 годный. Деньга. Что еще? Кольца. Что еще интересного-то? О, 2 копейки с гладким гуртом. 1000 рублей. Но в реале за 1000 рублей, блин, никто не будет продавать же. Ну, он серебро, 70 рублей. Что это такое? Серьезно. 200 рублей, 20 копеек 1916. Серьезно? Странные какие-то расценки. 10 копеек 1905, 40 рублей. Серебряная монета. Где такое видано? 30 копеек 2 злотых. 700 рублей. Бред. Вообще бред.
Ладно, что еще интересного я нашел? Вот, смотри, кто тут есть, вот смотрите. 50 копеек 21 года. 400, мать их, рублей. 400. Нормально? 50 копеек 22 значит 300 рублей, а Рарик, который 21 года 400 рублей. Нормально? Какие-то неадекватные расценки тут реально. Кладуха пошла, кладуха, нормально, ну. Ладно, забей на эти расценки. Главное, что это кладуха. 300, 200. Херня, короче. 350 рублей. 250. Нормально, слушай, кладуху-то поднял. 200 рублей. Чешуйка 50. Рубль 3000 рублей. Ну, неплохо. Хотя, конечно, в реале он стоит раза в 3 больше. Ну, пойдет. Пойдет. Все. Закончились находки. Продать все. 62 978. Слушай. Слушай, мне походу на Е-трак не хватит сейчас. Так, ну-ка смотрим. Е-трак 59 990. Угу. Так, стоп, 60 тысяч. На бензин нужно 2500. На бензин надо 2500. Не, ну в принципе у меня останется еще деньги на еду, так что думаю можно, да. Давай берем Е-трак. 2988, хорошо. Давай теперь посмотрим на другую локацию. Сколько вообще... О, стоимость бензина 1400, слушай. Меньше, это хорошо. Это сюда, далеко. Сюда далеко. Значит, давай. Берем батарейки на замену. Аккумуляторы нельзя еще одни взять. Давай, берем батарейки. Берем еду. Еду. Вода. Берем по максимуму. Поедем на новую локацию. Ой. Оставь денег на бензин. Хорошо, успокойся. Так, все, новая локация ждет нас. Поехали. Новое село. Поехали. Село Ситьма. В 1720 году при освященном Алексием дана грамота на построение вместо сгоревшей церкви вновь во имя святого Афанасия и Кирилла Александрских. В 1765 году дана новая храмозданная грамота на построение вместо ветхой деревянной Афанасийской церкви новой деревянной во имя святого Афанасия и Кирилла. По резолюции крещена Лаврентия 1 июня 1908 года построен теплый предел, который был освящен в этом же году в честь покрова Пресвятой Богородицы. Ага, понятно. Новый локейшн нас ждет. Все. Ждет нас новый локейшн. Смотри, что есть. А? Смотри. Я здесь не был еще. А прибор тоже для меня новый. Е-трак. Хорошо. Так, ну шо? Шо по управлению? Угу, ни хрена себе, тут еще и меню есть. Тут столько, блин, всякого. И чё? Автоматическая отстройка от помех. Блин, конечно, такое дело. Почему здесь нельзя
Управление перенастроить. У меня на дополнительную клавиатуру забиндены горячие клавиши OBS. Если я их буду нажимать, будет нехорошо. Хотя, может быть, не только автоматично. Но попробуем, слушай. Так, ну включение Enter. Ага. Что там у нас? Автоматическая стройка от помех плюс. Не работает, слушай. Плохо. Очень плохо. Так, сейчас я, короче, зайду в настройки OBS. И с горячими клавишами пока разберусь, уберу их. Горячие клавиши. Звездочка. Не трогаем. Так. Плюс-минус. Это тоже удаляем, перейти на сцену. Плюс-минус. Чего? Удалить. 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 Звук. 2, 3. Давай тоже удалить. Пока. Применить. Все, теперь можно пользоваться. Отстройка от помех. Я, правда, в душе не его как, короче, пользоваться ятраком. Будем учиться, короче. Так что тапками не кидать меня. Угу. Выбранный канал 7. А чё за меню? Ой-ё, режиме детектора. Чё еще тут есть? Управление 4, 8, 2. Меню выбор 7. Управление 6. Переключение показа. Что это вообще значит? Быстрая маска. Пинпоинтер. Dell. Выбор. Ну-ка. Маски дискриминации. Чувствительность. Ручной режим. Автоматический уровень. Громкость. Эксперта. Глубокие цели. А что за глубокие цели? Кто знает? Давай глубокие цели. Металл, мусор мало. Грунт сложный. Ну ладно. Как все сложно, слушай. Я вообще ни хера в ятраке не знаю. Так, что там, как там принять? Принять. 7. Три. Меню. Подожди, не понял. Что за... Что происходит, алло? Не, ну... Блин, что за бред? Как выйти теперь отсюда?
Как выйти из съёбта? Сброс всех настроек. Зачем мне сброс всех настроек? Мне надо выйти отсюда. Как выйти? О, серьезно, да? То есть серьезно. Семерка, может быть? Ничего не работает. Ну, отлично, отлично. Я теперь не знаю, как из меню выйти. Ну, круто, чё. Как это работает, слушай? Аудио. Чувствительность. Ай. О, сохранить. Сохранить. Как там выбор? Выбор 7, да? Или принять? Да что такое, ёпта? Охренеть. Охренеть. Будем ходить на автонастройках, короче. Что там, отстройка от помех? Какая цифра была? Плюс. Жесть. Называется «Осваиваем Етрак». Смотри. В тот раз выбрал 7-й канал, теперь почему-то... Ой. Ой. Что это значит? Да я так в армии окопы не рыл. Что это значит? Да что? Блин. Я теперь не знаю, что делать. Новый прибор, блин. Ладно, копаем еще. То есть ты мне хочешь сказать, что я выкопал? Или что? Очуметь. Ух ты, конина древняя. Прикольно. Нормально, появился и сразу, короче, сигнал такой. Ятрак, слушай. Так, ну чё? Жаль, здесь карты нет. Ой, ежик. Пошли, наверное, вот сюда вот. Это, наверное, трактир. Осваиваем новый прибор. Хороший симулятор, слушай. Можно не бояться что-нибудь сломать. Ой. Глянь. Глянь, что-то нашел. Нашел. Опа, монетка. О, серебрушка. 20 копеек 28-го. Круто.
Да я так в армии окопы не рыл. Блин, большая катушка. Неудобно, конечно. Ю. Пуговка? Застрелиться. Какая нахрен пуговка? Это больше на конину похоже. Слушай, а здесь есть что-нибудь типа... Да серьезно. Так, вроде не вылетело. По-моему, игра говорит, что ее надо перезагрузить. Здесь есть... Блин. Быстрая маска. Ух, слушай. Что такое переключение показа? И что это значит вообще? Быстрая маска. Непонятно. Что это такое вообще? Блин. Я хочу с меню разобраться. Как из него выйти? Нет. 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 Что тогда? Как это работает? Ух ты, блин, а. Маски дискриминации. Выбрать. Или как? Семерка? Нет. Смотри. Что за маски? Что они делают? Охренеть, я вообще не знаю, что делать. Все металлы, смотри. Все металлы есть. Как там говоришь выбрать? 7? Нет. Не хочет. Тройку тоже не хочет. Девятку не хочет. Да что ты вообще хочешь, алё? Пять. Ну, все, чё. Чувствительность авто. Аудио. Глубокие цели, да. Быстрая реакция, нет. Слушай. Грунт сложный, отстройка от помех. Ой, здесь настройки сохраняются, вот это круто. То есть можно спокойно выключать, и потом включаешь, и настройки сохранятся. Ну уже что-то, слушай. Блин, тормозит очень. Что происходит? Надо это, перезагрузиться, а то это, ну не знаю. Что-то непонятное. Ну и аппарат хз, чё, как будешь ходить и материться? Ну, поначалу, конечно. Так, по-моему, с любым аппаратом. Опять игра вылетела, круто. Прямо в меню. Я всегда хотел, чтобы она вылетела.
Просто мечтал, чтобы она это сделала. И запускаем еще раз. По аппарату, походу, надо будет в интернете гайды курить по реальному прибору, потому что тут все с реального прибора. Продолжить. В 1874 году в Ситме располагалось 9 домов, в которых проживало 35 душ духовенства, 11 душ крестьян. В селе была земская народная школа с числом учащихся свыше 40 человек. На 1912 год приход состоял из 45 селений, расстоянием от 1 до 11 верст. Всего прихожан насчитывалось православных душ 2441 мужского пола, короче, неважно, все. Ну, вроде хоть не так тормозить теперь. Здесь, да? Выпало, смотри. Смотри. Вон что-то выпало. Что-то я подустал. Кольцо. Какое кольцо? Ятрак. Так, ну-ка. Что-то я Что-то выпало. подустал. Ё-моё! Металломусор. Что там за переключение отображения? 0. А, вот он VDI, слушай. 12:13. И что это значит? Что-то выкопал я. Ну и куда мне эти железки? Это опять мусор. И тут еще какой-то сигнал прям рядом. Да что же это такое-то? Еще мусор. Не знаю, что такое 11:30, вообще без понятия. 11:36. 11:38. Да, пока сложно и непонятно. Да. Металломусор. Слушай, это не все. Что-то тут. Еще та штуковина. Тоже какой-то мусор. Вот это вроде что-то неплохое должно быть. Копай, Смотри. копай. Выпало. Да я так в армии окопа не рыл. Ну, это когда-то было монетой, да. Так что, в принципе, сигнал хороший. Еще что-то лежит. Вон оно.
Вон оно. Фу, чермет. Цвет мед какой-то. Ну-ка. Вроде высокий сигнал. Должен что-то хорошее означать. Очуметь. Ну да, в принципе. Алюминий. В принципе, это означает алюминий. Здесь, что ли? Выбитое место. Цвет мед. Еще что-то. Вот здесь. Блин, ну сколько можно? Ну. Да. Пока мало что понятно с этим прибором. Так. Ну, конечно. Я сейчас тебя сломаю. Цепочка. Да, пока прибор для меня непонятный. Абсолютно. Непонятно. Вон, смотри, что-то выпало. Проволока, что ли? Что такое? Да, проволока. Вон, что-то выпало. Да накопался я уже. Металл какой-то. Что-то вот прямо здесь есть. Но что-то непонятное. Коцнул. Походу чермет. Обманула меня, старая. Да. Еще что-то. Да, не самый удачный день. Так. Осваиваем Етрак. Да что же такое-то? Мусор. Но это явно хороший сигнал, это 100%.
Не, ну, как бы в этой яме, да. А ну. Так, Слушай, Андре. полтинник. А неплохо. Что-то выпало. Блин, ну сколько можно? Проволока. А это что за сигнал такой? А, вон, вижу. Походу опять проволока. Блин, ну сколько можно? Цепочка написана, слушай. Вот это хороший сигнал. Я думаю, имеет смысл только такие сигналы копать. Хотя с золотом непонятно, как оно должно звенеть. Смотри! Смотри, что здесь. Земля как пух, а я опух. Еще что-то. Да, это серебро. 20 копеек 25-го. Смотри-ка. Очень хорошо. Не знаю, давай опять этот режим переключим. Тут... Что-то вот здесь. Я пока не пойму, что этот дисплей показывает, потому что это вообще жопа. Реально придется мануал скачивать, чтобы посмотреться, как в игре пользоваться детектором. Охренеть. Что-то нашел. Опять она. О, серебрушка. Слушай, там еще походу. Это, наверное, тот постоялый двор, где проваливались монеты под пол. Я так понимаю. Так что здесь по-любому должны быть сигналы. Во. Так, 10 копеек совпадает. 24-го. А это что за сигнал такой? Вроде бы и высокий, но какой-то странный. И я его выкопал. Да где? Ю. Цветмет Застрелиться. какой-то. Цветмет, походу. Ой, чермет, да? А вот это что-то хорошее должно быть, я думаю. Нашел. Так, совдеп. Да, серебрушка, слушай. Приду домой. и Это в неплохо. Серебрушка, наверное. Или медь.
Выкопал. Опять она. Слушай, что тебе все не нравится? Ты серебро копаешь, успокойся. Опять она, опять совдеп. Смотри, зажрался. Наверное, вот этот копну. Посмотрим, что там интересного в нем, в этом сигнале. Что-то тут. Угу. Что-то я подустал. Ну, алюминий какой-то. Привет комрадам, здорово. Осваиваю новый прибор, и это жопа. Я не понимаю, как он работает. Единственное, что я пока понял, это что вот такие сигналы надо копать 100%. Больше я не понял ни хрена. Это жесть. А так. Ну, серебро. По крайней мере, серебро я точно не пропущу. Вот что это такое? Чермет, что ли? И показывает, что на поверхности. А вот такие сигналы я еще пока не понял, что вроде цвет мед, что ли. О, не, еще не выкопал, слушай. И показывает, что очень глубоко. Давай еще копай, что я могу сказать. Блин. О, смотри, что-то выпало, а? Что это? Ну? Опять она. Это советина. А, ну хорошо, я понял, как советы звенят теперь. У нас на улице шторм. Ни хрена себе, а что у вас происходит? У нас на улице вообще снег. Всю зиму не было снега, там снег, короче, уже второй день. Это охренеть. Что-то сверху. Чё? Где? Что-то сверху, говорит. Наверное, серебрушка. Опять чернина. Нет, ты смотри. Или нет, слушай. Не пойму, то ли я его выкопал, то ли там два сигнала было. А, показывает глубоко, слушай. Ладно, давай копаем. Давай. Еще копок. Выкопал. Опять она. Да, серебрушка, слушай, угадал. Странный какой-то сигнал, говорит глубоко и какой-то непонятный. Не знаю, что это значит вообще. Ураган Германии капут. Русских пережила и ураган переживет. Скорее России капут будет.
Еще копай. А шо копать-то? Шо я вообще копаю? Здесь? Да вроде та же яма. Чё копать-то? Странная какая-то хрень. Что это? Что я выкопал? Вообще. Приду домой и... Охренеть. Пятак 24-го. И какой-то непонятный сигнал. Ну, по крайней мере, понятно, что такие сигналы стоит копать. Все? Копаем. Еще копаем. Еще копаем. Да что такое? На, успокойся. Ой, ну копай еще, что я тебе могу сказать. Сколько надо копков, чтобы его выкопать, блин. Эту вещь. Что я выкопал? Или не выкопал? Сюда, что ли? Вон, смотри, что-то выпало. Что это было? Но это... Слушай, это не то. Это не то. Ух ты! Копеечка! Вообще поздние советы, ни хрена себе. Короче, еще копаем, да? Серьезно? Ну сколько можно? Коцнул! Чё коцнул? Хрень какую-то выкопал, коцнул, говорит. А шо выкопал, непонятно. Сколько фигни всякой. Канина. И здесь что-то лежит, блин. Что-то я подустал. Да, смотри, что-то выкопал, и это что-то... Один шмурдяк сегодня. Блин, серьезно.
Не, ну здесь так сигнал и остался. И, кстати, пинпоинтер его не берет. А вон, что-то выпало. Так, совдеп. Серебрушка, 28-й год. Но это тоже хороший сигнал. Его надо копнуть. О, Пробец. ну, сигнал все равно хороший, неважно. Это может быть советик. Пробочка. Эх, от водочки. От чего она еще может быть? Накопал тут ям. И будем сейчас еще копать. Копай, копай. Есть. Опа, монетка. 22-й год, 20 копеек. Слушай, нормально тут серебра. А вот это что такое? Да я так в армии окопы не рыл. Что такое? Ложка. Еще что-то есть. Почё? Ох, ни хрена себе. Барыш. 50 копеек 21-го года попались. Нормально. На. Вот тут какой-то сигнал такой более-менее интересный. Вон он, кстати, выпал. Я его вижу. Блин, ну сколько можно? Украшение. Неплохо. Да тут тоже, в принципе, сигнал неплохой. Ну и где? Да что такое? Их, пробка. На. Только вот это... Где-то тут. Неужели в земле? Да нет. Да накопался я уже. Что-то тут еще. Как жизнь в Германии? Ну не знаю. Если товарищ еще здесь скажет. Но, по крайней мере, еще никто не жаловался. Пробец. Отлично. Что-то тут.
Ну-ка. Вот алкаши. Ага. Здесь бывали. Ясно. Ты тоже в Германии? Я нет. Я бы рад был в Германии, но нет. Не понял. Вон оно. Фу ты, я-то думал. Два каких-то сигнала здесь. Один глубокий, один на поверхности. Ну давай посмотрим. Ну что ты будешь делать, а? Наверное, серебро. Я так думаю. Ну-ка. Приду домой и в мыло. Угадал. Еще один полтос. Ты смотри. Это еще не все здесь. Надо к Мишке на приемку ехать. Украшение. Слушай, это может быть серебро. Но я не уверен. Все, закапываем. Ну-ка. Мне бы еще имперских сигналов для сравнения, конечно. Да где, ну? Ну где-то тут. Где только? Вот ты достал, а? Вот зараза. Куда ж я ее откинул? Ладно, будем копать еще, что я могу сказать. Сигнал продолжается. Что-то еще тут. Ну. Так, ну наконец-то я, по крайней мере, его откинул. А вот куда?
Блин. Вот здесь бы Вылитое пинпоинтер не помешал. Тут какой-то сигнал высокий. Что-то я подустал. И написано, что он глубоко. Лопата. Серебро. Слушай, тут еще что-то есть. Ну-ка. Ух ты, блин, а. Не, ну Я серьезно. так в армии окопа не рыл. Какая-то медь. Ну, больше здесь высоких сигналов нет. Эй, ну что такое, а? Не знаю, может ты перестанешь тормозить уже, а? Не знаю, с новым прибором стало тормозить больше. Вообще, конечно, не очень это. Что-то тут. Опять перезагружаться сейчас будем, короче. Нет, с тормозами вообще не то. Вообще не вариант. Ну, по крайней мере, выкопал. Приду домой и в мыло. Ну, хотя бы полтос. Слушай, и тормозить перестала. Ну, круто, чё. Глянь, что-то есть. Так, ну в любом случае это 5-я локация. Давай посмотрим. Кстати, здесь же можно и выбор МД сделать. Ух ты! Это интересно. Прикольно. Ну, можно будет в спорных моментах, короче, сравнивать. Назад. У меня сейчас другая задача. Пока поставим на зарядку и посмотрим дневник на 5-й локации. Так. Ага. Зять совсем отбился от рук, так представился родитель его с родственниками, братьями и сестрой не яшкается. После смерти жены, как ушел в загул, так и не может выйти. Уж мы все молились у иконы, не угадаю, сейчас свечи ставили, Иван весь почернел и осунулся.
Надысь, говорят, взял лопату, кошель со старинными деньгами, что отец его всю жизнь собирал. Ходит, ямку выроет, бросит старинный рубль и с молитвой закопает. Выроет ямку, бросит денежку и снова закопает. А сколь серебра и золота он зарыл. Ух ты, блин, смотри, чё, какая наводка. Только вот где это? Надо найти это место. Это мне нравится, слушай. Сколько золота зарыл, мне неведомо. Я послал ребят. Сколь они вырыли, а многое в земле осталось. Понятно. Что еще есть? Я побежал. Отдаю Богу душу, сердце меня не обмануло. Зашли мы во враг, треклятый. Вдруг кто-то засвистит. Сердце... Федор Иванович крикнул: «Боги!» Я побежал, сунул кошель с серебром под корень елки. Побежал дальше, и вдруг темень, в глазах смола. Кто-то меня обшаривает, скосил глаза, будучи в лаптях, голову повернул. Кричит кто-то, живой он, добивай. Голос больно знакомый. Да ведь это Ивашка, зять мой. Пусть Господь его покарает. Ива. Вот оно как, смотрите, а. То есть, что-то тут происходило интересное. И вот этот тип, когда умирал, что-то там Ива. Сейчас, погоди. Еще раз дневник откроем. Под корень елки. Не, это что-то другое. Ну ладно. Давай тогда продолжим. Потому что все интересней и интересней. Ну-ка. Хотя вообще уже закругляться надо. Ива. Что значит? Не знаю. Что-то еще там. Ничего не выкопал. Да сколько можно-то? Есть. Так, совдеп. Еще полтос. Тут что, еще что-то есть? Что-то тут. Что-то я подустал. Еще надо копать. Весело. Дальше копать не могу. Придется так. А что делать? Выкопал. Ну, Фу ты, а я-то думал.
Еще что-то. Чё? Ты серьезно? Ага. А так, совдеп. Серебро. Ну. Ай. Ну здесь я в любом случае не могу Чёрт копать. подери. Ну что-то тут есть. Копай, копай. Блин, ну выкопай ты уже, что там лежит-то. Вроде выкопал. Да непонятно. Или не выкопал, слушай. Есть. А где тут пункт приема металла? Ха, тюбик. Охренительно. А вот это что за сигнал такой? Что такое? Проволока. Вот это можно копнуть. Да, не самый удачный день. Ну такое себе, да. Давай. Что-то я подустал.
И тут что-то. Что-то я подустал. Да давай. Ну, и куда мне эти железки? А вот это я копнул. Ну-ка. Приду домой и в мыло. Серебро. Еще. Ой, блин. Один шмурдяк сегодня. Да уж. Охренеть, я тут яму уже накопал. Что-то тут. И что-то Да сверху. я так в армии окопа не рыл. Сколько фигни всякой. Ну, это была монета когда-то. Что-то хорошее на приличной глубине. Ну. Да где? Где-то тут. Приду домой и в мыло. Полтос. Какое-то место интересное. Куча серебра тут. Это странно. Тут что-то есть. Но это, похоже, не серебро. Да я так в армии окопа не рыл. Пряжка медная.
Интересно. Какой-то необычный сигнал. Что-то тут. А где тут пункт приема металла? М? А вот это уже похоже на серебро по сигналу. Наконец-то. Непруха. Канина. И вот это копнем. Опять чернина. Так. Поехали дальше. Ладно, полчаса еще. И заканчиваем на сегодня стрим. Слушай, может ты уже соизволишь выкопаться, а? Ты надоел. Вроде выкопал. Сегодня не мой день. Только это все равно мусор. Слушай, пошли куда-нибудь в другое место, а? Тут прям это... Совсем уныло все. Нужно какой-то овраг искать. Вот здесь можно в низинке походить. Ну такое себе. Копай, копай. Да что ж это такое-то, а? Канина. Но неплохой, в принципе, сигнал. Что-то я подустал.
Ну и куда мне эти железки? А вот это может быть либо серебро, либо медь. Интересно. Опа! Монетка! Да, серебрушка. Ну-ка. Да что такое? Опять она! Тоже серебрушка. Какие-то камни здесь. Интересно, есть тут что-нибудь? А вот есть. Причем даже сигнал серебряный. Опять она! Чё опять она? Серебро тебе попалось. Идиотина. Опять она говорит. Кстати, интересно, что это такое? Сегодня не мой день. Пробка. Понятно. Что-то пока пусто. Скорее всего, чермет. Но мне интересно. Их пробка! Да, смотри. Чермет. А вот это, наверное, тоже пробка.
Шиш вам, а не монета. Да. Смотри. Теперь мы знаем, что не надо копать. А вот это что? Вроде уже такое более-менее интересное что-то. Да я так в армии окопы не рыл. Да, смотри, конина. Ну-ка. А ну-ка. Ляй. Еще конина. Более-менее интересный Да я сигнал. так в армии окопы не рыл. Блин, ну сколько можно? Еще конина. Что-то пока ничего. Давай копнем. Что-то я подустал. Блин, что-то глубокое. Блин, ну сколько можно? И еще конина. Это, возможно, пробка. Да я так в армии окопы не рыл.
Сегодня не мой день. Да. Да что же это такое-то? Цвет мед. Слушай, надо куда-то пойти, поискать этот овраг. Где-то должен быть тут овраг. Что-то лежит. Один шмурдяк сегодня. Какая-то накладка, что ли? Какие-то камни в лесу лежат. Камни лежат, а толку нет. Блин, жаль, здесь карты нету вообще. Ой, что-то совсем скучно уже. А, сейчас еще 8 минут посидим и тогда пойдем. Я не знаю, куда идти здесь вообще.
Ой. Ни одного сигнала. Ну как так? Слушай. Что-то даже нашел, ни хрена себе. Вон она. Ликероводочный монетный двор. Охренеть. Какие-то ебеня забрался, а здесь, блин, пробка только. О, круто. Круто. Куда идти, что делать, не знаю вообще. Какие-то дома вижу. А, пошли к домам, что ли? Будем играть там в игру 10 сигналов. Хе-хе-хе. Слушай, ну вот смотри, какой-то холм. Я, конечно, не знаю. Слушай, посмотри, что тут есть. Тут какой-то овраг реально. Может, это тот овраг, который нам нужен? А? Пойдем искать. Да, смотри, тут какая-то это... Куда-то вниз спускается местность. Вот, смотри. Это овраг? Или не это? Ладно, давай проверять елки. Какой-то сигнал высокий тут. И глубоко. В принципе, игра 10 сигналов уже началась. Сомневался же. Заключается она в том, что нужно найти 10 интересных сигналов, то есть монеты, там украшения какие-нибудь, шмурдяк и прочее не считается. И первый у нас уже есть. А это значит, что игра началась. Так, я не знаю, тот это овраг или нет, но будем проверять корни елок.
Еще одна. Ну все, перекур. Перекур будет, когда я скажу, понял? Это что? Это сосна. Это не елка. А нам нужны елки. Вот эту я не проверял, да? Нет, эту я проверял. Вон моя яма. Так, здесь нет. Нет. Здесь тоже нет. Вот еще какая-то елка. И вот, кстати, одна. Вот еще одна. Слушай, я без понятия, тот это овраг вообще или нет. Но мне, блин, нужен какой-нибудь сигнал. Так, сюда нельзя пройти. Здесь ничего. Может, вот эта елка? Вот еще есть елка. Сколько ж тут елок-то? По идее, мне нужна старая елка. Но старых елок я здесь не вижу. Только новые. Маленькие. А вот насчет старых все очень сложно. Сосны только есть, а елок вообще нет больших. Здесь ничего. Блин, не знаю, слушай. Ты посмотри. Какой-то сигнал есть. Я думаю, это номер 2 будет, надеюсь. А, вон, смотри, что-то выпало. Ух ты! Копеечка. Да, это номер 2. Копейка серебром 1840 года. Ёлки, нам нужны ёлки. Но их я не вижу. Смотри, еще церковь, что ли? Слушай, церковь это хорошо. Церковь это монеты. 100%. Какой-то дом. Смотри.
Давай копнем, почему нет? Ни хрена себе подарочек. Конина. Ну, конина это ладно. Слушай. А вот это что? Это... Что там находится такое? Церковь, конечно, это хорошо, но я хочу кладуху найти. Это что, река? А, прикольно. Конина, кстати, за интересный сигнал не считается. Так что все еще 2. А, вниз нельзя спуститься. Печально. Чё так глубоко пишет? Один шмурдяк сегодня. Еще конина. А вот это уже может быть что-то интересное. Выпало. Вот она. Во подфартило. 2 копейки 1875 ЕМ. Номер 3. Отлично. Так. Ух ты, Змеюкин. Слушай, а я хочу испытать этот свой дробаш. Пойдем к Змеюкину. Я однозначно хочу испытать дробаш. Так. Ну-ка. Слышь ты, а ну сюда иди. Серьезно? Yeah. Вроде оно дохлое. Да.
Вон Змеюкин какой. Прикол. А то лазят тут, блин, и кусают. Непонятно, про какой овраг идет речь в дневнике, где его искать. Вообще непонятно ничего. Тут вот дома какие-то. Вот это, я так понимаю, церковь. Ну, это конина, я думаю. Ну, по крайней мере, 3 сигнала у нас интересных есть. Осталось еще 7. Фу ты, а я-то думал. Конина. Слушай, угадал. Что-то тут есть. Да я так в армии окопа не рыл. Так. Выбитое место. Это какое-то древнее украшение, наверное. А вот это интересно. Вроде и не серебряный сигнал, но высокий. И глубину показывает прям максимальную вообще. О, смотри, выкопал. Один смурдяк всего. Не, смотри, тоже конина. А чё так? Странно. А ну это что? Выкопал. А так, совдеп. Пятак 41-го. Блин, я не помню, он редкий или не редкий? Даже и не знаю. По-моему, редкий. Да, это, кстати, номер 4 уже у нас. Опа. Сверху показывает и высокий, но не серебряный. Интересно. Очуметь! Слушай, деньга 1735-го, неплохо. Ну, посмотрим, если хорошо пойдет дело, может даже еще покопаем. Ну-ка. Угу. Сколько фигни всякой. Была когда-то монета. Но такое мы не считаем в интересные сигналы.
А вот это можно и копнуть. Да, не самый удачный день. Еще мусор. Здесь что-то. Глубина максимальная, пишет. Интересно. Что это у нас там на глубине максимальной? И я его уже выкопал. Опа, монетка. Деньга 1749. Неплохо. Отлично. Что-то не очень глубоко. Кстати, номер 5 это была деньга. Надо бы приборчик посерьезней прикупить. Куда тебе еще посерьезней? Смотри, еще что-то есть. Это когда-нибудь закончится. Ну, это я даже и не знаю, что это было. Но что-то было. Давай. Да где ты есть? Что такое? Проволока. Такое себе. Ну вот это можно и копнуть. Есть. Ну и где? Опять чернина. Это что, гирька? Ни хрена себе. Гирька древняя. Прикольно. Ну, в принципе, сигнал серебряный вполне. Ну, гирьку за интересный сигнал. Ну, давай считать. Номер 6 пусть будет. Сегодня не мой день. Это мусор. Да, кстати, нам же еще нужно тут пройтись.
Я еще тут, блин, не прошел. Ну-ка. Да где? А где тут пункт приема металла? Хрень. Еще. Что такое? Проволока. Ну ладно. Что-то сверху показывает. Ну да, Застрелиться. какая-то хрень. Так. Выбитое место. Опять какой-то мусор. Ну, вроде неплохой сигнал. Да, не самый удачный день. Ну, такой себе на самом деле получился. А вот это интересно. Смотри, что-то выкопал, и походу это проволока. Что такое? Да. Тут еще сигнал рядом. А ну. Сегодня не мой день. Да что такое, блин, а? Что-то, блин, стартовая локация намного богаче была. Вот это копнем. Угу. Сколько фигни всякой. Была монета. Теперь хрен пойми что. Да блин. Давай вот это копнем. Может, хоть тут что-то интересное будет.
Очуметь. Ну такое себе. Не особо интересный сигнал, поэтому не считаю. Угу. Сегодня не мой день. Мусор. Так, ну пока только 6. 4 еще надо. Стоп. Вот это копнем. Ну-ка. Что такое? Да, опять хрень. Ну вот это стопудово надо копать. Ну и где? Как Алик. Была монета. Но сейчас уже не монета. Опять? Как Алик. Что такое? Ни хрена себе часы. Ну, сигнал не особо интересный. Так что не считаю. Давай вот это копнем. Что-то я подустал. Да уж. Бля. Твой... Чего? Как мне на голову упал кирпич? Ты шо, дебил? Каким образом? Алло. Откуда? Ты дурак какой-то. Кирпич на голову упал. Чё еще за бред? Все, перекур.
Ах. В принципе, вот я до сюда дошел, да? Что-то выкопал. И, по-моему, это чермет. А где тут пункт приема металла? Ну или цветмет. Ой, блин, а. Еще 4 сигнала интересных надо. Приду домой О, и в мыло. наконец-то. Номер 7. Полушка 1735. Отлично. Что-то тут. Очуметь. Слушай, а вот это интересный сигнал. Это у нас будет номер 8. И походу серебро. Слушай, это не все, что ли? Да, очень глубоко показывает, значит копаем. Хоп-хоп-хоп. Вот она, вот она. Есть номер 9, еще одна деньга 35-го. А ну. Приду домой и в мыло. Мусор. А где тут пункт Мусор. приема металла? Давай вот это копнем. Выбитое место. Вот это возьмем. Черт подери. Часы. Но это какие-то такие часы не очень интересные. Так что не считаем. На серебро не похоже. Давай вот это копнем. Ну и куда мне эти железки? Костяшка домино. Ну такое себе. Не считаю как интересный, так что... Вот это давай копать.
Тем более остался всего один интересный до 10. И все. Сколько фигни всякой. Убитая монета. Ну-ка вот это возьмем. Эх, пробка. Да, пробка. А ну. Так. Фу ты, а я-то думал. Да блин. Сколько можно херню выкапывать? Ну-ка. Выкопал. А где Мусор. тут приема металла? Вот это копнем. Сегодня не мой день. Херь какая-то. Ладно, поехали дальше. Лучше б я тут хутор копал, блин. Там хотя бы серебро было. Хоть и советское, но много серебра там было. А тут ни хрена. Еще та штуковина. Канина. Ну, канина за интересное не считается. А нам нужно что-то реально интересное. Монета. Серебро. Золото. Ну, вроде сигнал неплохой, но это вообще не гарантия. Глубоко показывает. Смотри, выпала. Вон она. Надеюсь, это монетка. Ну, наконец. Да, все, это Монета. деньга 1739, и это номер 10.
А это значит, что стрим наш заканчивается. Ладно, дойду вот до конца уже этой полосы. И все. Так, давай. Опять чернина. Ну какая-то хрень. Ну все, дошел. Но я хочу еще один хороший сигнал. Все-таки. Что-то есть. Глубина максимальная. Что-то выкопал. Не айс. Опять конина. Да что ж ты будешь делать с этими конинами-то? Ну да, это ж дорога. Точно. А ну. Стоп. Выбитое место. Да. Ладно, короче. Заканчиваем коп. Пойдем внутрь посмотрим, что там есть. И на этом все. А внутри ничего особенного. Здесь не выйти. Никак. Ежик. Уперся в стену, как дебил. О, ни хрена себе, здесь даже столбы есть. Вот это поворот. Так, ну это деревня. Дом, дорога. Много интересного.
Серьезно? Ни одного сигнала, да? Вот это да. Не. Не хочу. Ладно, давай этот копнем. Показывает, что очень глубоко. Поймал удачу за хвост. Смотри, пятак 48 попался. Не зря копал. Но я хочу империю. А где тут империя? О! Что-то тут есть. Ага. На аукционе выставлю. О, хотел империю, получи империю. Ну все. Теперь заканчиваем стрим. Прям бьет, прям как что-то большое такое. Вон она, вон она. Вон она была. Монета. Вот то, что надо. Павел. 1801 год ЕМ. Круто. А можно в воду зайти? Не? Печально. На месте. Показывает, что наверху. Что-то я подустал. Подожди, куда ты? Блин, показывает наверху, а не выкапывается. Что за бред? Наконец-то. Приду домой и в мыло. Серебрушка. 10 копеек 29-го.
Угу. Глубокий сигнал, значит. Ладно, все, на этом сигнале точно все. Я уже и так до хрена засиделся. Все, нашел. И что это? Ведь не зря копал-то. Смотри. СССР, Союз связи. Значок. Прикольно. Ладно, в общем. Всем спасибо, кто на стриме был. Всем спасибо за просмотр. И увидимся, собственно говоря, в следующий раз. А на этом мы заканчиваем. Всем удачи. Всем пока.